So good afternoon, one and all present over here for today's webinar on the occasion of World Spine Day. Firstly, I would like to welcome all the eminent speakers for today's webinar. Dr. Tushar Devre sir, who is an orthopedic spine surgeon. Dr. Bindu Sarfari ma'am, Associate Professor at Myers Physiotherapy College, Talegaon, Dabhade. Viranshi Musare ma'am, who is a nutritionist and dietitian at Bhausaheb Sardesai Talegaon Gramin Rugnalaya and MIMER Medical College. Dr. Saili Paldikar ma'am, in charge principal, Myers Physiotherapy College, Talegaon, Dabhade. Dr. Neetu Mahapatra ma'am, head of department, musculoskeletal physiotherapy. I welcome you all. I welcome all the teaching and non-teaching staff of Myers Physiotherapy College. And most importantly, I would like to welcome all the student delegates from various colleges who are the focus of today's webinar for the topic of spine problems in Indian youth. World Spine Day is celebrated every year on 16th of October, and this year marks the 13th official observance of World Spine Day, with the theme being back-to-back. 70 to 80% of world's population experiences back pain once in their lifetime. So basically, this year's theme rightly focuses on raising awareness about back pain and other spinal issues for maintaining a healthy spine. Joseph Pilates rightly says that if your spine is inflexible at the age of 30, then you are old. However, if your spine is flexible at the age of 60, then you are young. So spine forms the central support structure of our body, and hence it is our responsibility to brace it back. So without any furthermore delay, I now invite Dr. Saili Paldikar ma'am, in charge principal, Myers Physiotherapy College, Talegaon, Dabhade, to kindly give away the welcome speech. Thank you, Dr. Pooja. On behalf of Myers Physiotherapy College, I welcome all the dignitaries for gracing the occasion of World Spine Day celebration. This day is thought to be the largest global event dedicated to promote spine health and well-being. The theme for this year's World Spine Day is back-to-back. In today's event, back-to-back will focus on highlighting the ways in which people, especially the young students, can help their spine by staying mobile, avoiding physical inactivity, not overloading their spines with unnecessary gym training, and adopting healthy habits. I'm sure the lectures will help you all in keeping your spine healthy. I once again welcome everyone for the event. Thank you. Thank you so much, Saili ma'am, for giving us the gist of importance of World Spine Day. Now I call upon Dr. Neetu Mahapatra ma'am, head of department musculoskeletal physiotherapy, to introduce our esteemed speakers for today's webinar. I would like to introduce our eminent speaker for today's Spine Day celebration, Dr. Tushar Devre sir. Sir is the Chief Orthopedic Spine Surgeon at Jupiter Hospital, Pune. He has completed his MBBS from BJ Medical College and Sassoon General Hospital, Pune. Thereafter, Sir completed his D Ortho and DNP Orthopedics from Sancheti Institute for Orthopedics and Rehabilitation, Pune. In a short span of time, with dedication and passion, Sir got many feathers to his cap. He received even fellowship from FMISS Rush University Hospital, Chicago, USA, clinical fellowship in deformity correction and minimally invasive spine surgery, Singapore, Spine Foundation Fellowship with Dr. Shekhar Bhojraj Sir, Mumbai, and clinical attachment at University Hospital of Wales, UK. Sir holds specialized expertise into spine deformity correction, cervical spine surgeries, spine trauma, degenerative and infectious spine disorders. He has many national and international publications in the index journals. The list is endless for his achievements. We welcome you, sir. Kindly share your knowledge with us. Thank you, everyone. At the outset, I am very thankful to the Dean and Principal, Myers Physiotherapy College, and Dr. Bindu and the entire Department of Physiotherapy at Talegaon Medical College. It's been too much of introduction. I'm not that great, but I like to share my pearls of small wisdom to you. While sharing my PowerPoint.
So spine problems in Indian youth is the current situation and current hot topic. The reason for this is COVID pandemic has led to lot of issues in terms of lifestyle, complete lockdown that has given a lot of OTT platforms and mobile and device, which has given many mechanical stresses and strains on young population or our youth generation, having a lot of neck pain, back pain. So this is just a small attempt to aware our youth that there may be problems in spine in young individuals as well. Not everybody will be like at the old age with degeneration, everyone will have problems. So 90% of our population suffer with at some point of time, either young or adulthood, with backache. And that's been like every time when somebody has a bad catch or sprain or lumbago, says, oh Lord, why me? Malach ka zala ha tras. So that's basically because of our lifestyle, which is most important. So human spine is basically divided into 3 major zones. The cervical spine म्हणजे मान, पाठीचा मणका म्हणजे thoracic spine, आणि कमरेचा मणका म्हणजे lumbar spine, आणि माकडाडाचे आणि टेलबोनचे बोन्स, पण तिथे मूवमेंट नसते. आणि ह्या मणक्याचं मेन आपलं कार्य असतं ते म्हणजे स्पायनल कॉर्डला प्रोटेक्ट करणे. सो ह्या इमेज मध्ये आपण बघू शकतो की ब्रेन स्पायनल कॉर्ड इज अ एक्सटेन्शन ऑफ ब्रेन, आणि ब्रेनच्या सगळ्या कमांड्स आणि सिग्नल्स स्पायनल कॉर्ड थ्रू आपल्या धडाला आणि हातापायाला पोहोचत असतात. दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्युमन स्पाइन, ज्यामध्ये माणसाला 33 मणके असतात आणि 2 मणक्याच्या मध्ये या इंटरव्हर्टिब्रल डिस्क असतात, कुर्च्या असतात, ज्याला आपण कुशन म्हणू शकतो, चकत्या म्हणू शकतो साध्या भाषेत. त्याच्यामध्ये मेन कंपोनंट असतो तो म्हणजे आपले मणक्याचा हाड, व्हर्टिब्रा. त्याच्या 2 व्हर्टिब्राच्या मध्ये ही पांढरी जी दिसते ती डिस्क, आणि त्याच्या आजूबाजूला पुढे आणि पाठीमागे लिगामेंट्स असतात. प्लस ह्या व्हर्टिब्राचं पाठचं एक्सटेन्शन असतं ज्याला स्पायनस प्रोसेस, आणि आजूबाजूला काही लिगामेंट्स आणि महत्वाचे स्नायू असतात जे आपण इथे खालच्या इमेज मध्ये बघू शकता, ज्यामध्ये आपल्याला जेव्हाही आपण बसतो तर आपला पाठीचा कणा हा बॅलन्स नसतो करत, तर आपले मसल्स म्हणजे स्नायू आपल्याला बॅलन्स करत असतात. आणि त्याच्यावर पहिल्यांदा आघात व्हायला लागतो जेव्हा तरुण पिढीमध्ये हे स्प्रेन्स आणि स्पॅझम्स आणि मेकॅनिकल स्ट्रेसेस यायला लागतात. सो आपले स्नायू जे असतात ते आपले प्रायमरीली डायनॅमिक सपोर्टर्स म्हणतो आम्ही त्याला, ज्यामध्ये आपण जे स्वतःला बॅलन्स करू शकतो, बसू शकतो, उभं राहू शकतो, ते हाडामुळे नसतं तर आपल्या स्नायूमुळे असतं. आणि त्याचेही मणक्याचे स्नायू सगळ्यात जास्त कॉम्प्लेक्स असतात, कारण त्यात मल्टिपल लेयर्ड मसल्स असतात जे आपल्या पाठीच्या टाळूपासून ते माकडाडापर्यंत मोठे ग्रुप ऑफ मसल्स असतात, जे आपल्याला बॅलन्स करतात, आपल्याला पोश्चर देतात, चालण्या, बसण्याला, फिरण्याला, सगळ्या मुवमेंट्सला, वाकायला मदत करतात. ज्यामध्ये महत्वाचे असतात ते म्हणजे बॅक मसल्स, पोटाचे मसल्स, कोर मसल्स ज्याला आपण म्हणतो, खुब्याचे मसल्स आणि पायाचे मसल्स, ज्याच्यावर आपली सगळी मुवमेंट, चालणे, फिरणे, बसणे हे सगळं अवलंबून असतं. सो जसं मी आता एक्सप्लेन केलं, ह्या इमेज मध्ये आपण बघू शकता की डिस्क आणि लिगामेंट्सचा इम्पॉर्टंट तेवढं असतं, ज्यात आपण मूव्ह करू शकतो, म्हणजे आपला मणका हालतो. आणि प्लस त्यासोबत मणक्याला सांधे असतात, जसे आपले गुडघ्याचे सांधे असतात तसे मणक्यामध्ये छोटे सांधे असतात, जे सायनोव्हियल जॉईंट्स म्हणतो आम्ही त्याला, फॅसेट जॉईंट्सही म्हणत असतो. तर कुठल्याही मणक्याच्या 2 व्हर्टिब्रामध्ये हालचाल होते ती ह्या जॉईंट्समुळे आणि चकतीमुळे होत असते, आणि लिगामेंट्स त्यावेळी त्या मुवमेंटला एक्सेस होऊ देत नाही आणि त्याला सपोर्ट देऊन एक प्रॉपर टेन्साईल स्ट्रेंथ देत असतात.
सो या सगळ्याचा मूळ फायदा हा असतो आपल्याला की आपल्या सगळ्या मुवमेंट्स कम्फर्टेबली इझिली होतात. चालणे, फिरणे, धावणे, बसणे, सगळ्या मुवमेंट्स. सो आतल्या स्ट्रक्चरमध्ये ह्या सगळ्या स्ट्रक्चरचं काम असतं या स्पायनल नर्व्स आणि स्पायनल कॉर्डला प्रोटेक्ट करणे. पण जेव्हा झीज व्हायला लागते तसे ह्या डिस्कवर खराब व्हायला लागतात त्या, आणि त्याच्यामुळे त्या डिस्कचं प्रेशर नर्व्सवर यायला लागतं. जेव्हा माणूस आपण पाहिलं असेल, ऐकलं असेल की इव्होल्युशन मध्ये शेवटी माणूस हा माकडांपासून म्हणजे एप्स पासूनच इव्होल्यूट झालेला आहे. आणि सुरुवातीला 4 क्वाड्रुपॉड असायचा, म्हणजे हात आणि पायाच्या सपोर्टने, आणि जशी जशी मणक्याची डेव्हलप व्हायला लागली, त्यातली स्ट्रेंथ वाढायला लागली, तसं हा प्राणी पायावर चालायला लागला आणि मग त्याचं रूपांतर माणसामध्ये झालं. सो आईच्या पोटामध्ये एकच कर्वेचर मणक्याचा असतो, जो म्हणजे गोल कायफोसिस आम्ही म्हणतो त्याला. जेव्हा बाळ जन्म घेतं आणि मान धरायला लागतं तेव्हा मग मानेचा पहिला कर्वेचर डेव्हलप होतो, तो आपण बघू शकता सर्व्हायकल लॉर्डोसिस. जेव्हा बाळ बसायला लागतं, उभं राहायला लागतं, चालायला लागतं, तेव्हा कमरेमध्ये दुसरा कर्व डेव्हलप होतो, ज्याला आम्ही लंबर लॉर्डोसिस म्हणतो. सो प्रायमरी आपला जो कर्व असतो आईच्या पोटामध्ये तो कायफोसिस असतो, पण सेकंडरी कर्वेचर्स डेव्हलप होतात ज्याच्यामुळे आपला मणका बॅलन्स व्हायला लागतो आणि म्हणूनच आपण चालू फिरू शकतो. सो बॅकपेन का होतं, म्हणजे काय रिझन्स असतात बॅकपेनचे. सो ह्युमन स्पाइन इज व्हेरी युनिक आणि हायली ॲडव्हान्स युनिट असतं, ज्यामध्ये त्याचं मूळ काम असतं किंवा त्याचं जे डिझाईन झालेलं असतं ते असतं म्हणजे सगळे हेवी लोड्स घेणे आणि मुवमेंट्स परमिट करणे, जे आपल्या 360 डिग्री मुवमेंट्स आपल्याला करू देऊ शकतं. म्हणजे पुढे वाकणे, पाठी वाकणे, ट्विस्ट करणे, रोटेट करणे, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण करू शकतो. पण आत्ताच्या ह्या सगळ्या कोविड आणि इतर सगळ्या प्रॉब्लेम्समुळे, पॅन्डेमिकच्या मुळे आणि लॉकडाऊनमुळे आपण बघतोय की सगळ्यांचं पोश्चर खूप बिघडलेलं आहे, ज्यामुळे बसण्याची पद्धत, मानेचे पाठीचे दुखणे, इवन आपले मोबाईल आणि कम्प्युटर स्क्रीन्सवर आपण ज्या पद्धतीने बघत असतो त्याचा स्क्रीन टाइम वाढलेला असतो, त्यामुळे आपल्या हालचाली मर्यादित झाल्या आहेत. अपुरी आणि अवेळी जेवणाची सवयींमुळे, विटॅमिन्सच्या डेफिशियन्सीमुळे, जो एक इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे विटॅमिन D3, B12 यांचा, बैठं काम, 2 व्हीलर 4 व्हीलर रायडिंग आणि खराब रोडने 2 व्हीलर रायडिंग, बसण्याच्या उठण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती, याच्यामुळे हे सगळे आजार आपल्याला किंवा मणक्याचे विकार जडायला लागतात. आणि त्याचं सोल्युशन केलं नाही लवकरात लवकर तर मग हे परमनंट वेअर अँड टेअर मध्ये जायला लागतं. जे आपण बघत होतो आपल्या पेरेंट्सच्या जनरेशन मध्ये 50s किंवा 60s नंतर हे वेअर अँड टेअर होत असे, ते आता आपल्याला तरुण पिढीमध्ये आम्हाला 20-25 वर्षाची मुलं जस्ट जॉबला लागली आहे, कम्प्युटर जॉब आहे आणि मानपाठ कंबरदुखी घेऊन येत असतात. सो त्याचं प्रायमरी रिझन हे सगळे कारण आहेत, जे आपण इझिली मॉडिफायबल असतं आणि आम्ही त्याला लाईफस्टाईल डिसऑर्डर्स म्हणतो. म्हणजे आपल्या दैनंदिन जीवनशैलीचे हे ॲबनॉर्मॅलिटीज असतात किंवा प्रॉब्लेम्स असतात. सो जेव्हा सगळ्यात आपल्या आयुष्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं स्ट्रेसफुल पोस्चर म्हणजे बसणे, तर बसण्याची पद्धत जेव्हा आपण बदलली तेव्हा आपल्याला हा स्ट्रेन यायला लागतो. आणि जेव्हा आपण बसतो तिथं आपण बघू शकतो की उभं असलो, चालत असलो तर आपला बॉडी वेट ग्रॅव्हिटीने जमिनीत निघून जातं, पण बसल्यावर ते ब्लॉक होतं आपल्या कमरेवर आणि त्याच्यामुळे कमरेच्या मणक्यावर खूप जास्त प्रमाणात वेअर अँड टेअर आणि मेकॅनिकल स्ट्रेसेस यायला लागतात. प्लस कम्प्युटर किंवा मोबाईल स्क्रीनचा जर अँगल चुकीचा असला आणि आपण जर मान वाकून काम करत असलो किंवा बघत असलो तर मग त्याचा प्रॉब्लेम हा होतो की आपल्याला त्याने मानेवर स्ट्रेन यायला लागतो. तसेच आपल्या दैनंदिन ऍक्टिव्हिटीमध्ये आपण बघितलं तर वाकून काही उचलणे किंवा चुकीच्या पद्धतीने कंटिन्यू स्ट्रेन देऊन उभं राहून काम करणे किंवा खाली वाकून झाडू, पोछा किंवा इतर जनरल हाऊसहोल्ड वर्क करणे
बऱ्याच जणांना कॉन्टॅक्ट स्पोर्ट्समुळे इंजुरीज होत असतात. सो ह्या सगळ्या कारणांमुळे तरुण पिढीमध्ये बॅक पेनचं प्रमाण खूप जास्त वाढलेलं आहे. त्याचे मूळ लक्षणं ही असतात ते म्हणजे मानदुखी, कंबरदुखी, पाठदुखी याने सुरुवात होते. पण इव्हेंच्युअली जसं जसं याची झीज वाढायला लागते, थोडं एज वाढायला लागतं, मग त्यामुळे त्या डिस्क खराब होऊन बल्ज व्हायला लागतात, जिथे असं आपण इथे या इमेजमध्ये बघू शकता. आणि मग त्या स्पायनल नर्व्हकडे गेलं की मग हातापायाला मुंग्या येणे, बधीरपणा येणे, कमरेचं दुखणं किंवा पायात आणि मानेचं दुखणं, हातात जायला लागणे, चालण्याची ओव्हरऑल क्षमता कमी होणे, बॅलन्स जाऊ लागणे, जसं एजमुळे हे वाढायला लागतं. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला सुरू होतात आणि मग इव्हेंच्युअली अशी परिस्थिती येते की मग मणक्याच्या शस्त्रक्रियेशिवाय पर्याय राहत नाही. त्यामुळे हे लक्षणं येताच पहिले तर आपल्या स्पेशालिस्टला भेटणं आवश्यक असतं, ज्याला मणक्याचं आपण हे प्रॉब्लेम्स दाखवू शकतो आणि वेळीच त्याला इलाज करू शकतो. सो एक जस्ट ओव्हरव्ह्यू मी दाखवू इच्छितो की मणक्यामध्ये एक्सरे मध्ये मणका कसा दिसतो. तर एक्सरे मध्ये आपल्याला फक्त बोन्स दिसतात, हाडं दिसतात, म्हणजे हे व्हर्टिब्री आणि त्याच्यातली अलाइनमेंट आपल्याला कळत असते, किंवा काही फ्रॅक्चर्स आहेत का मणक्यामध्ये. जसं इथे मी ॲरोने मार्क केलंय तर आपण पाहू शकता की तिथे मणक्याला 2 ठिकाणी फ्रॅक्चर आहे आणि त्यामुळे मणके पुढे निसटायला लागलेत. हे तरुण वयामध्ये खूप मुलांना किंवा मुलींना पाहायला मिळतं आजकाल. आणि याची कारणं असतात ते म्हणजे कॉन्टॅक्ट स्पोर्ट्स इंजुरीज आणि वीक बोन लिंक्स आणि प्रॉपर व्यायाम नसणे ह्या होतात. आणि MRI मध्ये आपण इथे बघू शकतो की त्या मणक्याच्या मधल्या ज्या व्हाईट चकत्या आहेत, डिस्क आहेत, ते शेवटी माकडाच्या इथे काळी पडत चालली आहे. म्हणजे ती वेअर अँड टेअर व्हायला लागली, त्याची झीज व्हायला लागली, जी आजकाल तरुण मुलांमध्ये खूप जास्त बघायला मिळते. सो आपण जस्ट एक थोडंसं बघूया की कुठले कारण असतात बॅक पेन होण्याचे. एक तर बोन्समुळे म्हणजे व्हर्टिब्रेमुळे आपल्या, किंवा डिस्कमुळे, जे सगळ्यात कॉमन आहे. त्या डिस्क खराब व्हायला लागतात, डिजनरेट व्हायला लागतात, त्यांचं जे शॉक ॲब्झॉर्प्शनचं काम असतं ते खराब व्हायला लागतं आणि त्यामुळे बॅक पेन व्हायला लागतो. जसं एज वाढतं तसं आर्थरायटिस आणि स्पॉन्डिलोसिसमुळे जॉईंटचं आर्थरायटिस होतं आणि मग ते पुढच्या स्टेजला पोहोचतं. नर्व्समुळे कधी कधी असू शकतं. काही तरुण मुलांना स्पायनल ट्युमर्स असतात छोटे, मज्जारज्जूचे किंवा त्याच्या स्पायनल नर्व्सचे, त्यामुळे हा पेन होऊ शकतो. मसल्समुळे होऊ शकतो. मेनली याच्यामध्ये कारणं असतात व्यायामाची कमतरता, त्यासोबत व्हिटॅमिन डेफिशियन्सीमुळे हे स्टिफनेस आणि मसल रिलेटेड पेन वाढत जातात. सो बोनचं मेन असतं एज रिलेटेड हाडाच्या ठिसूळतेमुळे. काहींना मणक्यात इन्फेक्शन्स होतात जे कुठल्याही वयोगटात होऊ शकतात. असंच नाही की इन्फेक्शन फक्त म्हाताऱ्या लोकांना होतात किंवा फक्त तरुणांना होतात. पण भारतामध्ये टीबीचा प्रादुर्भाव खूप कॉमन आहे आणि त्यामुळे मणक्यामध्ये ते जाण्याचा चान्स खूप जास्त असतो. प्रायमरीली ते आपल्या फुफ्फुसाला अटॅक करतं आणि जर आपली रोगप्रतिकार क्षमता कमी असेल तर मग ते आपल्या मणक्यापर्यंत रक्ताद्वारे पोहोचू शकतं. सो फुफ्फुसाचा टीबी हा पहिल्यांदा कुठे जाऊ शकतो तर तो मणक्यालाच पोहोचतो. कॉमन त्याचं मायग्रेशन तिथे असतं. जसं मी आत्ताच म्हटलं, काही ट्युमर्स पण असतात स्पाईनमध्ये आणि ते तरुण वयातही काही मुलांना आम्हाला पाहायला मिळतात. तसेच मणक्याचे काही डिफेक्ट्स असतात जन्मतः, जे बोन्स वीक असतात आणि मग जेव्हा आपण शाळेत खेळण्या कुदण्याच्या वयात जातो, स्पोर्ट्समध्ये भाग घ्यायला लागतो, तसे ते वीक बोन फ्रॅक्चर्स होतात आणि त्याला आम्ही स्पॉन्डायलोलायसिस म्हणतो. जसं मी एका एक्सरे मध्ये दाखवलं, त्या फ्रॅक्चरमुळे मणका पुढे सरकला होता. सो हे डिफेक्ट असतात बोन्समध्ये आणि ज्यामुळे हे बॅक पेन सुरू होतात अगदी तरुण वयात, म्हणजे 15 ते 20 वयोगटामध्ये हे पेन सुरू होतात, जेव्हा की आपल्याला अभ्यासाची वेळ असते, कॉलेज असतं, शाळेचे आपले 10वी-12वीचे महत्वाची वर्ष असतात. त्यावेळी हे बॅक पेनने बऱ्याच मुलांना ग्रासलं जातं. हे एक जस्ट ऍडिशनल हे मी सांगतोय की ऑस्टिओपोरोसिस म्हणजे काय असतं, तर हाडाची ठिसूळता होणे, बोनची मिनरल डेन्सिटी कमी होत जाणे आणि त्याच्यामुळे आपल्याला वीक बोन्समुळे इझिली फ्रॅक्चर्स होणे. हे जनरली 50 किंवा 60 नंतरच होत असतं आणि सुरुवातीच्या याला आपण ऑस्टिओपेनिया म्हणतो, ज्यात थोडासा हा वीकनेस सुरू होतो.
इन्फेक्शन जसं मी आता म्हटलं की त्याच्यामध्ये मूळ काय होतं, तर आपला जो चांगला मणका असतो तो इथे आपण MRI मध्ये बघू शकता की तो खाल्ला जातो इन्फेक्शनमुळे, आणि त्याच्यामुळे ते बोन वीक होतं, फ्रॅक्चर होतं, आणि त्याच्यामुळे त्यातली अलाइनमेंट खराब होऊन पेन सुरू होतो. प्लस तिथे पू जमा होतो आणि तो मज्जारज्जूला दाबायला लागतो, त्यामुळे मग स्पायनल कॉर्डवर प्रेशर येऊन पॅरालिसिसचा धोका निर्माण होतो. सो जेव्हाही केव्हा तरुण वयामध्ये ताप येणे, खूप दिवसाचं बॅक पेन होत राहणे, जेवण न जाणे, भूक न लागणे, वजन कमी होऊ लागणे, असे जर काही सिमटम्स असले किंवा लक्षणं असले तर त्वरित आपल्या स्पेशालिस्टला, ऑर्थोपेडिक किंवा स्पाइन स्पेशालिस्टला दाखवणं गरजेचं असतं. सो याचे डायग्नोसिस आम्ही करतो म्हणजे बेसिक एक्सरे पहिले करतो, प्लस त्यासोबत MRI स्कॅन जे आपण बघू शकतो की त्यात सगळी इन्फॉर्मेशन आपल्याला मिळत असते, आणि मग ते कन्फर्म झाल्यानंतर आपलं निदान, मग त्याचे प्रॉपर ट्रीटमेंट सुरू करता येते. सो जे मी आता म्हणालो स्पॉन्डायलोलायसिस, त्यावर आपण थोडंसं बोलूया. यामध्ये हे जे मणक्याला जॉईन करणारे दोन बोन्स असतात, त्याच्यात क्रॅक आल्याने तो मणका ढिला होतो आणि पुढे निसटतो, आणि त्यामुळे पहिला सुरू होतो ते बॅक पेन. पण आपण बघू शकता त्या दोन मणक्याच्या मधलं जे काळं किहोल आहे ते त्यातून नर्व निघत असते. ते किहोल छोटं व्हायला लागतं, त्यामुळे नसेवर प्रेशर यायला लागतं, आणि मग सायटिका म्हणून आपला जो पेन असतो, पायाला कळ जाणे, ते सुरू व्हायला लागतं. सगळ्यात कॉमन जे आहे ते म्हणजे डिस्कोजेनिक पेन, सक्तीच्या वेअर अँड टेअरमुळे होणारे पेन, आणि कॉमनेस्ट त्याचं मॅनिफेस्टेशन असतं ते म्हणजे स्लिप डिस्क. स्लिप डिस्क मध्ये ही बेसिकली जी आपली शागॉब्जॉर्बंट डिस्क असते, जी हिंज म्हणूनही कामाला येते आपल्याला वाकायला, आणि त्याला जी जेली असते त्याच्यात वॉटर कंटेंट असतं जेलीमध्ये, आणि कार्टिलेजिनस असतं, ती वीक व्हायला लागते, ते वॉटर लूज व्हायला लागतं, आणि ते लूज झाल्यामुळे ती हार्ड होते आणि मग इझिली फाटू शकते. ती जेव्हा फाटून ती जेली मटेरियल बाहेर येतं, मागे सरकतं, तर त्याला जागा फक्त स्पायनल कॅनलमध्ये, म्हणजे आपण इथे MRI मध्ये बघू शकता की ते स्पायनल नर्व्स कडेच जाऊ शकतात, ते पुढे पोटात सटकू शकत नाही. त्यामुळे मग स्पायनल नर्व्सला दाब आला की मग पायाला त्रास व्हायला लागतो. जसं इथे आपण हे पायाच्या ह्या इमेजमध्ये बघू शकतो की पायाला कळ जाते, ज्याला आपण सायटिका म्हणतो. सो ह्या सगळ्या याच्यामुळे बऱ्याचदा हे अचानकही होऊ शकतं, पण कधी कधी हे स्लोली इंजुरीज होऊन, किंवा बऱ्याच मुलांना बॅडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल ह्या स्पोर्ट्स ऍक्टिव्हिटीमध्ये ते भाग घेत असतात, त्यामुळे रिपिटेटिव्ह इंजुरीजमुळेही हे थोडं थोडं वाढत जातं, आणि त्यात बॅकपेन आणि पायाला कळ जाणे हे व्हायला लागतं. सो त्याची महत्वाची ट्रीटमेंट किंवा काय काय आपण करू शकतो. पहिले तर आपण निदान कन्फर्म करतो एक्सरे आणि कधी कधी MRI काढून, ज्यात आपल्याला हे शुअर होतं की नक्की काय होत आहे. मग 90% आपण याच्यावर इलाज करतो, तो म्हणजे प्रॉपर बेड रेस्ट. एक 8 ते 15 दिवस फ्लॅट झोपून राहणे, काहीही न करणे, शाळा, कॉलेज किंवा अभ्यास किंवा इतर ऍक्टिव्हिटी, टीव्ही बघणे, हे सगळं न करता कम्प्लीट रेस्ट घेतली तर याच्यावर बऱ्यापैकी इलाज होऊ शकतो. आपलं दुखणं कमी होऊ शकतं आणि पायातली कळही बंद होऊ शकते. जसा पेन कमी व्हायला लागतो तर मग महत्वाचा रोल येतो एक्सरसाइजेस, जे आपल्याला बिंदू मॅडम आणि त्यांचं डिपार्टमेंट सगळं गाईड करेलच पुढच्या ह्याच्यात. सो व्यायामाचं महत्व मग त्या सिच्युएशनला यायला लागतं, ज्याच्यामुळे आपण स्पाइन सर्जरी पासून दूर जाऊ शकतो, आणि 90% लोकांना मणक्याच्या स्लिप डिस्क मध्ये ऑपरेशनची गरज भासत नाही. तर ह्या सगळ्याचा उपयोग लॉंग टर्म आपल्याला फायदा देण्यासाठी होतो. जसं पेन कमी होतो तसं मग आपण हळूहळू व्यायामाला सुरू करू शकतो, आणि फेज वाईज, फेज 1, फेज 2, फेज 3 असे एक्सरसाइज अपग्रेड करू शकतो. पण हे एक्सरसाइज आपल्याला कायमस्वरूपी करायला लागतात, ज्याला बंद करून चालत नाही. त्यामध्ये ऍडिशनली काही अजून गोष्टी आपण केल्या पाहिजेत. ते म्हणजे आपण जे दैनंदिन काम करतो, मग ते गृहिणींचं असो, हाऊसमेट्सचं असो, किंवा कुठल्याही कामाची पद्धत असो, त्यातल्या ऍक्टिव्हिटीज मॉडिफाय करायला लागतात. जसं की ह्या इमेजेसमध्ये आपण बघू शकता, उभं राहून आपल्याला आयनिंग करायचंय किंवा इतर काही करायचंय, तर एक फुटस्टेप घ्यायची, जेणेकरून आपण पाय वेगवेगळे त्याच्यावर ठेवून मणकेवरचा ताण कमी करू शकतो. जेव्हाही आपल्याला काही जड ओझं उचलायचं असेल तर डायरेक्ट न वाकून उचलता
गुडघ्यावरनं आणि खुब्यातनं वाकून ते उचललं तर सोयीचं होतं. कुठलंही वजन घेऊन आपल्याला चालायचं असेल तर ते आपल्या पोटापासून किंवा शरीरापासून दूर पकडून नेल्यापेक्षा ते जवळ नेलं तर त्याच्यावरचं मेकॅनिकल प्रेशर कमी व्हायला मदत मिळते. त्यासोबत आपले जे दैनंदिन पोश्चर्स असतात, बसण्याचे, उभं राहण्याचे, चालण्याचे, कामाचे, वाकून गोष्टी करण्याचे, यामध्ये मॉडिफिकेशन्स करायला लागतात. बऱ्याच जणांना स्थूलतेमुळे म्हणजे वेट खूप जास्त असल्या कारणाने हे प्रॉब्लेम्स खूप कमी वयात जडू शकतात. तर वेट लॉस आणि वेट कंट्रोल आणि त्याचं मेंटेन करणं हे तितकंच महत्वाचं ठरतं. त्यासोबत व्यायाम, जे मी म्हटलो की व्यायाम हे आपल्याला जगायला जसं ऑक्सिजन लागतो, जेवण लागतं, तसं व्यायामाचं महत्व याच्यात ठेवावं लागतं. सो ही डिजनरेट डिस्क होण्याचं मेन असतं म्हणजे ती यंग ऍथलेटिक मध्ये हे मल्टिपल एपिसोड होत राहतात बॅकलॉगचे आणि त्याच्यामुळे हे होत असतं. जसं आपण पाहू शकतो की हा एक ऍडिशनल फॅक्टर झाला, हा तरुणांमध्ये पाहायला मिळत नाही. पण येस, जसं हे एपिसोड तरुणपणी सुरू झाले आणि काळजी नाही घेतली तर मग आपल्याला म्हातारपणी हे सगळे चेंजेस जास्त प्रमाणात दिसतात आणि लवकर म्हणजे 40-50 मध्ये स्पॉन्डिलोसिसचे सिम्पटम्स आणि त्यातले चेंजेस दिसायला लागतात. सो डिजनरेटिव्ह आर्थरायटिस असतो आपल्या फॅसेट जॉईंटचा, त्याला आपण लॉम्बर स्पॉन्डिलोसिस म्हणतो आणि त्यामुळे त्यात वेअर अँड टेअर झाल्यामुळे हे प्रॉब्लेम्स वाढत जातात. आता दिस इज नॉट अ डिसीज, म्हणजे हा आजार नाही आहे डायबिटीस, हायपरटेन्शन किंवा इतर रोगांसारखा की त्याला मेडिकल ट्रीटमेंट घ्यावी लागते, औषधच फक्त इलाज करतात असं नाहीये. सो त्यासाठी आपले मॉडिफिकेशन्स जे आता आपण बोललो स्लिप डिस्कसाठी, तेच यातही करायला लागतात. युजली हे प्रॉब्लेम्स तेवढे खराब नसतात किंवा डिसेबलिंग नसतात की आपली डे टू डे लाईफस्टाईल खराब करतील, पण इव्हेंच्युअली काळजी नाही घेतली तर हा प्रॉब्लेम्स बळावत जातो. सो याच्या ट्रीटमेंटमध्ये काय तर मेन म्हणजे एक प्रॉपर ओपिनियन, पहिले सल्ला आणि निदान हे होणं आवश्यक आहे. ऑर्थोपेडिक स्पाइन स्पेशालिस्ट किंवा न्यूरोसर्जन किंवा जनरल ऑर्थोपेडिक यांना दाखवून त्यातलं एक प्रॉपर डायग्नोसिस होणं गरजेचं असतं. कारण मी जसं म्हटलं की तरुण वयामध्ये आपल्याला इन्फेक्शन्स आणि ट्युमर्स पण खूप पाहायला मिळतात. सो ते पहिले निदान होणं आवश्यक की हे का होत आहे. सो जेव्हा त्रास सुरू होऊन ते एक अराउंड 15-3 आठवडे जातच नाहीये, औषधं घेतली तर तात्पुरतं बरं वाटतंय, अशी परिस्थिती असेल तर मग लवकरात लवकर यावर निदान करणं गरजेचं आहे. कधी एखादा दिवस पेन झाला आणि नंतर काही नाही झालं तर त्याची तेवढी काळजी नसते. सो प्रॉपर डायग्नोसिस होणं आवश्यक आहे, म्हणजे मग आपण प्रॉपर ट्रीटमेंटकडे वळू शकतो. यामध्ये काही महत्वाचे रेड फ्लॅग्स आम्ही म्हणतो की बॅक पेन सोबत जर आपल्याला काही यातले कुठले सिम्पटम्स असले तर आपल्या ऑर्थोपेडिक स्पाइन स्पेशालिस्टला लवकरात लवकर भेटणं आवश्यक असतं. जसं की ताप येणे, कमरेतून पायाला किंवा मानेलातून हाताला कळ जाणे, बेडरेस्ट घेतली तरी खूप पेन होणे, झोपल्यावर सुद्धा, रात्रीच्या वेळी बधीरपणा येणे, संडास लघवीच्या कंट्रोलवर प्रॉब्लेम येणे आणि त्यासोबत बॅक पेन जर कमी नाही झाला आठवडाभरामध्ये तर आपल्याला ओपिनियन घेणं तितकंच संयुक्तिक ठरतं. आता दैनंदिन याच्यामधले आपण बॅक पेनचे प्रकार बघूया. सगळ्यात कॉमन आहे बॅक स्प्रेन, जे इंजुरीजमुळे होत असतं, जे म्हणजे एकदम सडनली आपल्या मणक्याच्या स्नायूमध्ये कॅच किंवा स्पाझम येणे आणि त्यामुळे सगळ्या आपल्या मुवमेंट्स पेनफुल व्हायला लागतात. साधा लांब श्वास घेतला, खोकललं तरी खूप पेन वाढायला लागतो आणि थोडा एका पर्टिक्युलर पोश्चर्स मध्ये हे पेन कमी होतात. रेस्ट किंवा थोडं वाकून झोपलं तर बरं वाटतं, पण डिस्कम्फर्ट काही जात नाही आणि मग त्यामुळे आपल्याला हे प्रॉब्लेम्स बळावायला लागतात. हे कॉमन आहे तरुण पिढीमध्ये, ज्यांची हाईट जास्त आहे, उंच आहेत ज्यांची हाईट, त्यांना हा प्रॉब्लेम जास्त जडवू शकतो. पण त्यासोबत कुठलं न्यूरोलॉजिकल पेन जसं सायटिका किंवा पायाला कळ जाणे असं नसतं. सो याची मेन फर्स्ट एड ट्रीटमेंट असते ते म्हणजे रेस्ट, थोडा आराम
लोकल हॉट फोमेंटेशन, मेडिसिन्स, जर्क अवॉइड करणे. पण मसाज किंवा मालिश किंवा ऑस्टिओपॅथ कडे जाऊन काहीतरी ओढाताणी, ट्रॅक्शन हे ट्रीटमेंट करू नये, ज्याने मसल्सला डॅमेज अजून वाढू शकतो. त्याऐवजी औषधं घेऊन, लोकल शेक घेऊन किंवा मलम किंवा टॅबलेट्सने हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊ शकतो. आणि पेन जसा कमी होईल तसं पुन्हा व्यायामाकडे जाणं आवश्यक आहे. यासोबत पोश्चरल बॅक पेन खूप कॉमन असतो, जे म्हणजे आपण इथे बघू शकता, टीव्ही बघताना सोफ्यात स्लाउच होऊन बघणे किंवा उभं राहण्याची पद्धत आपली, त्यात पुढे वाकून उभं राहणे, ह्या सगळ्या याच्यामुळे कुबड काढून उभं राहणे, यामुळे बॅक पेन खूप व्हायला लागतो. आणि त्यामुळे हे सगळे आपण अवॉइडेबल आणि मॉडिफायबल प्रॉब्लेम्सला बळी पडतो. बऱ्याचदा काहींना पोट पुढे आलेलं असतं, त्याच्यामुळे आपली बॅक वीक होत जाते आणि मसल टोनही खराब असतो, कारण व्यायामाची सवय नसते. त्यामुळे मग कमरेतल्या पुअर मसल टोनमुळे, खुब्याच्या पोटाच्या मसल टोनमुळे हे प्रॉब्लेम्स वाढत जातात. सो याची प्रायमरी ट्रीटमेंट म्हणजे पुन्हा व्यायाम, पोश्चर मेंटेनन्स, आपला पोटाच्या स्नायूचा प्रॉपर टोन मेंटेन ठेवणे, कामाची किंवा कॉलेज अटेंड करताना किंवा अभ्यास करतानाचे पोश्चर मेंटेन करणे, किंवा इवन रिलॅक्स करताना, टीव्ही बघताना, सोफ्यात चेअरमध्ये बसताना ते पोश्चर्स मेंटेन केले तर हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह व्हायला खूप मदत मिळते. बऱ्याचदा एक्झिक्युटिव्ह असतात, तरुण पिढीतली लोक जॉबला लागतात, मग त्यावेळी ते कामाचं प्रेशर खूप असतं आणि मग त्यांच्या स्वतःच्या बॅक पेनकडे ते दुर्लक्ष करतात. सो मंडे टू फ्रायडे पेन काही होत नाही, पण जेव्हा वीकेंड येतो आणि सुट्टी असते तेव्हा हे सुरू व्हायला लागतात पेन, कारण त्यावेळी काम नसतं, सो माइंड इज नॉट डायव्हर्टेड. आणि मग बऱ्याचदा ह्या फिजिकल ऍक्टिव्हिटी आणि याच्या कामाच्या पद्धती आणि सवयी नसल्याने हे पेन सुरू व्हायला लागतात. त्यासोबत मसल स्टिफ होतात, सोअरनेस येतो, युजली त्याच्यामुळे दिवस आपला खराब जायला लागतो. पण त्यासोबत इंजुरी जर झाली तर मग हा प्रॉब्लेम खूपच वाढतो. प्रायमरीली पुन्हा ट्रीटमेंट, मेडिसिन्स, रेस्ट, 1-2 दिवस आणि अँटी इन्फ्लमेटरी अनाल्जेसिक टॅबलेट्सने हे प्रॉब्लेम आटोक्यात आणता येतात. हाऊसवाईफ्स आपल्या, त्यांचंही तेच असतं, दिवसभराच्या पोश्चरल कामामुळे आणि त्यांच्या रुटीन ऍक्टिव्हिटीजमुळे प्रॉपर लिफ्टिंग नसणे, वीक मसल्स असणे किंवा पोश्चरल हे असणे, आणि त्यासोबत विटामिन डी, B12 याची डेफिशियन्सीमुळे हे मसल्स अजून वीक व्हायला लागतात, बोन्स वीक व्हायला लागतात आणि मग बॅक पेन सुरू होतो. सो ह्या सगळ्याचं मूळ असतं की प्रत्येक तरुणाला ते एक्सरसाइज करायची इच्छा असते, पण वेळच नसतो, कारण कामाचं प्रेशर असतं, अभ्यासाचं प्रेशर असतं, परीक्षेचं प्रेशर असतं, आणि मग हा पेन वाढत जायला लागतो. जास्त पेन असेल आणि त्यात एक्सरसाइज करायला गेलं तर पेन अजून वाढायला लागतो, आणि त्याच्यामुळे ओव्हरऑल जॉब प्रोफाईल आणि लॅक ऑफ एक्सरसाइजमुळे मग वेट गेन व्हायला लागतं. एका त्या विचित्र विशियस सायकलमध्ये माणूस अडकायला लागतो. सो ते ब्रेक होणं कुठेतरी गरजेचं आहे. मग एक छोटा ब्रेक त्यावेळी कामाला येतो, पेन कमी व्हायला मदत मिळते, आणि मग पुन्हा एक्सरसाइजने बॅक स्ट्रॉंग करून आपण पाहिजे त्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटी करू शकतो. सो प्रोलॉंग पोश्चर आणि सिटिंग हॅबिट्स हे रिपिटेटिव्ह येत आहेत, पण याचा इम्पॉर्टन्स खूप महत्वाचा आहे, कारण आजार नाही आहे हा की ते मेडिसिन घेऊन बरं करू शकतो. सो पुन्हा पोश्चर मध्ये कोणत्याही वयात, कोणत्याही प्रोफाईलमध्ये सगळ्यांना सेमच असतं. वेट वाढलं, डेफिशियन्सी झाली, अप्रोप्रिएट रेस्ट नसली, कामाचा स्ट्रेस, आणि या सगळ्या कारणाने हे प्रॉब्लेम्स आले. सो माझा एक हेल्दी बॅकचा फॉर्म्युला आहे, त्यामध्ये महत्वाचा आहे हॅबिट्स, सवयी, आपल्या दैनंदिन जीवनशैली, लाईफस्टाईल आणि एक्सरसाइज यात मॉडिफिकेशन खूप जास्त आवश्यक आहे. सो हॅबिट्स मध्ये पहिलं महत्वाचं आहे आपल्या बसण्याच्या हॅबिट्स. सो इथे आपण या इमेजमध्ये बघू शकता की एक सरळ बॅकरेस्ट घेऊन प्रॉपर चेअर असलेली, ज्यात बसणं आवश्यक आहे. कम्प्युटर किंवा मोबाईलवर काम करताना ती स्क्रीन आपल्या चेहऱ्याच्या लेवलला असणं आवश्यक आहे. किंवा आपण टीव्ही बघतोय, काउच मध्ये कसं बसायचं त्याचं एक इम्पॉर्टंट आपल्याला इथे उदाहरण दिसतंय. ह्या सगळ्याचं आपल्याला
दैनंदिन आयुष्यामध्ये एक सवय जडवायला लागते, ज्याला आपण हॅबिट म्हणतो. सो बसण्याच्या हॅबिट, जे खूप इम्पॉर्टंट आहे. उचलण्याच्या हॅबिट्स, म्हणजे अगदी छोटं काही आपल्याला घरात आईने सांगितलं, हा एवढं उचलून दे मला, तर ते उचलण्याची पद्धत असते, ते कसं करायचंय मॅन्युअली, त्याला खूप महत्व आहे. जे आपण इथे इमेजमध्ये बघू शकतो की इथे डायरेक्ट असं खाली वाकून उचलण्यापेक्षा गुडघ्यातनं नील डाऊन करून ते उचलून हळूहळू स्वतःला सरळ करून आणि ते वजन पोटाशी धरून चालणं जास्त बेटर, जेणेकरून मणक्यावर स्ट्रेन येत नाही. सो ही एक हॅबिट असते जी आपल्याला बदलायला लागते. तसंच डे टू डे कामाच्या किंवा आपल्या क्रियांच्या ऍक्टिव्हिटीजच्या याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन्स करणं तितकंच आवश्यक असतं, जे आपण इथे इमेजेसमध्ये बघू शकतो. स्लीपिंग हॅबिट्स, जेव्हा आपण झोपतो आणि आपल्याला सुरुवातीला पहिले 1-2 एपिसोड्सला बॅक पेन होतो, तर युजली आम्ही रेकमेंड करतो की थोडं गुडघ्याखाली किंवा 2 गुडघ्याच्या मध्ये जर कुशीवर झोपत असलो तर एक पिलो घ्यावी, सो दॅट तिथे प्रेशर येत नाही, मसल पुल होत नाही आणि ते रिलॅक्स होतात, जेणेकरून पेन कमी व्हायला मदत होते. सो गुडघ्याखाली पिलो घेतली तर ते कमरेचा आर्च सपोर्ट प्रॉपरली मेंटेन राहतो आणि त्याच्यामुळे पेन कमी होऊ शकतो. तसेच आपल्याला जेव्हा उठायचं आहे तर केव्हाही कुठल्याही नॉर्मल व्यक्तीने सुद्धा कुशीवर वळून मग उठलं पाहिजे आणि प्रॉपर पाय खाली सोडून बसलं पाहिजे, जेणेकरून मणक्याच्या स्नायूवर ताण न येता आपल्याला ह्या ऍक्टिव्हिटी सहजगत्या करता येतात. तर हे सिंपल मॉडिफिकेशन्स खूप असतात जे आपण दैनंदिन आयुष्यामध्ये अवलंबले पाहिजे, सो दॅट हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह व्हायला मदत होते. तिसरं महत्वाचं ड्रायव्हिंग, जे खूपदा आपल्याला टू व्हीलर किंवा कार चालवायची असते त्यावेळेचं महत्वाचं आहे. सो आपली बसण्याची पद्धत, ज्यामध्ये नीज आपले थोडे बेंड असले पाहिजे, बॅक आर्च असली पाहिजे किंवा त्याला आर्च सपोर्ट पिलोला वापरली पाहिजे. कंटिन्यू 4, 6, 8, 10 तास ड्राईव्ह न करता मध्ये छोटे ब्रेक्स घेणं आवश्यक आहे, जेणेकरून तो मेकॅनिकल स्ट्रेन येणार नाही. आणि जसं आपण इथे या इमेजमध्ये बघत आहोत की खाली वाकून बसून कमरेतला बाक वाढवून जर ड्राईव्ह केलं तर मग त्रास वाढायला सुरू होतो. त्याच्यामुळे एक प्रॉपर सपोर्ट घेऊन नीट गुडघ्याची आणि पायाची पोझिशन घेऊन जर बसलं तर आपल्याला हे सगळ्या ऍक्टिव्हिटी करणं सोपं होतं. सो मी जस्ट एक सिंपल हे बोलू इच्छितो याच्यामध्ये की या सगळ्या याच्यामध्ये आपल्याला एक्सरसाइजचंच महत्व खूप जास्त आहे. औषधं, पेनकिलर्स, मसल रिलॅक्संट्स किंवा लोकलाइज थेरपी हे टेम्पररी इलाज झाले, ज्यातनं आपल्याला अक्यूट एपिसोडमधनं बाहेर पडणं सोपं जातं. पण इव्हेंच्युअली आपल्याला त्यातनं महत्वाचं आहे की हे एपिसोड कमी झाल्यानंतर, दुखावा कमी झाल्यानंतर ते पुन्हा होऊ नये म्हणून एक्सरसाइज करणे. तर आपण एनिवेज त्याच्याबद्दल डिटेल चर्चा करणारच आहोत मॅडम, आपल्याला त्यातलं गाईडलाईन देणारच आहे, पण एक जस्ट माझ्याकडे होत्या काही इमेजेस टू शो म्हणून मी दाखवतोय. सो हे एक्सरसाइजला तितकंच महत्वाचं आहे. सो टू समराईज, हा आपला जो काही बॅक पेनचा प्रॉब्लेम तरुणांमध्ये सध्या बघायला मिळतोय, जसं मी सुरुवातीलाच सांगितलं, मोबाईलचा ओव्हर युसेज, त्यावेळी वापरण्यात जाणारी पोश्चर्स, यामुळे मानपाठ कंबरदुखी खूप वाढली आहे. ऑनलाईन स्कूलिंग, कॉलेजेसमुळे बसून कॉलेज अटेंड करायला लागतंय. आपण फिजिकल ऍक्टिव्हिटी काही करत नाही आहोत. आपली दैनंदिन लाईफस्टाईल खराब झाली आहे, आहार कमी झालाय, सनलाईट एक्सपोजर बंद झालंय किंवा खूप कमी झालंय. तर या सगळ्याला आपल्याला मॉडिफाय करणं आवश्यक आहे, ज्याला लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन आपण असं म्हणू शकतो. सो त्यात महत्वाचं आहे प्रॉपर स्लीप. एक रात्रीची 7 ते 8 तास झोप असणं खूप आवश्यक आहे. बॉडी आणि माइंड रिलॅक्स होणं जास्त गरजेचं आहे. वेट कंट्रोल आणि एक्सरसाइज, ह्या सगळ्याला प्रचंड महत्व आहे, ज्याने तुम्हाला माझ्यासारख्या स्पाइन स्पेशालिस्टची गरज कधीच लागू नये. सो ह्या सगळ्या मॉडिफिकेशन्स नंतरच आपण एक हेल्दी बॅक आणि स्पाइन स्वतःला असू शकतो. सो वर्ल्ड स्पाइन डे निमित्त मी हे म्हणेन की पाठीचा कणा हा आपला आधार असायला हवा, तो आपला विकार किंवा आजार होऊ देऊ नका. थँक्यू. Thank you, sir, for imparting words of wisdom, and I'm sure that it will help our audience to know the different spine problems and their risk factors and how they can prevent it. Now the session is open for question and answers.
We have received one question in the chat box. That is, are there any general precautions we can take for preventing spine injuries? So रेग्युलर एक्सरसाइज, कामाच्या पद्धती, खेळत असाल तर त्याचे प्रॉपर वॉर्मअप एक्सरसाइजेस, कारण त्यासोबत आपली पोश्चर आणि ह्या सगळ्या फॉलो करणं आवश्यक आहे. खेळतानाचे वॉर्मअप्स केल्याशिवाय जर डायरेक्ट खेळायला सुरू केलं तर इंजुरीज खूप कॉमन होऊ शकतात. जसं गुडघ्याला लिगामेंट इंजुरी होऊ शकते, तसं पाठीलाही स्प्रेन आणि डिस्क इंजुरीज कॉमन असतात. सो कुठल्याही ऍक्टिव्हिटी किंवा याच्या पुढे आपल्याला त्यात ब्रेक घेणं, इंटरमिटंटली स्ट्रेचिंग आणि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करणं, रेग्युलर वॉक किंवा धावणे किंवा ट्रेकिंग करणे, ज्याच्यामुळे ओव्हरऑल एक फिटनेस आणि फ्लेक्झिबिलिटी मेंटेन व्हायला मदत मिळते. सो जसं मी शेवटी म्हटलो की एक लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन किंवा हेल्दी लाईफस्टाईल फॉलो करणं गरजेचं आहे. Thank you, sir. There is one more question, sir. What are the alarming signs which need to be paid attention for neck pain? So whenever there is repetitive pain around your neck zone, stiffness, that you can't see a screen for 10 minutes. Along with that, जर त्यासोबत आपल्याला मानेतनं हाताला कळ जायला लागली किंवा मुंग्या यायला लागल्या किंवा गिडीनेस, चक्कर यायला लागली, तर दॅट इज अ साइन की यू शुड कन्सल्ट युअर स्पेशलिस्ट so that they will guide you appropriately regarding the diagnosis, and if there is anything worrisome, to solve that problem and then give you a proper physiotherapy and lifestyle modification suggestions so that you don't land up in any repetitive episodes of such neck pain along with neurological pains. Thank you, sir. Thank you, sir, for sharing your knowledge with us. Now we proceed for the next session. I have great pleasure in introducing my colleague and friend, Dr. Bindu Sarfare, our next speaker, who is an associate professor at Myers Physiotherapy College. Dr. Bindu has completed her master's in musculoskeletal physiotherapy from TNMC College, Mumbai. She has worked in reputed hospitals like Nanavati, Mumbai, and Aditya Birla Hospital, Pune, before foraying into academic field. She has a total work experience of 16 years, including her present 9 years of teaching. Dr. Bindu has a book published on her name titled Approach to Low Back Pain via Needle Tissue Mobilization. She even holds specialized expertise into spine surgeries and spine trauma rehabilitation. We welcome you, Dr. Bindu. Kindly share your knowledge with us. Thank you, Dr. Neetu. I'll be just sharing my screen. Okay. Thank you so much. And thank you, Dr. Tushar, sir, as you have taken us in a detailed tour with the spine problems in the Indian youth. I'll be continuing the lecture where sir has ended his 3 formulas of saying about exercise, lifestyle modifications, and postures from a physiotherapist perspective. Initially, spine problems in Indian youth were not common. There were a lot of spine problems, backaches, neck pains, very common in a geriatric population or after the age of 45. But nowadays, in our clinical day-to-day experiences and OPDs, we do see a very young age group lying between 18, 25 or 30 coming for back pain and neck pain issues. Looking into the prevalence, every 5th Indian in the age group 20 to 30 years is suffering from various types of spinal ailments, which until a decade ago were common among senior citizens. It has been estimated that about 90% of the low back pain patients have non-specific low back pain. Non-specific low back pain does not involve any pathologies. You do not have any infection or any pathology, but it could be because of your postural problems, your muscle weakness that can give you low back pain. According to studies, there has been a 60% rise in spinal problems among the youth. The Global Burden Study suggested that low back pain is the leading health disorder, contributing to the need of rehabilitation services in 134 out of 204 countries.
So from this prevalence, we are seeing that there is so much common problems. And why are those common problems? Is because of our hours on gadget have increased. The laptop users have increased, or the Android phone has increased. This has increased because the online content due to COVID-19 pandemic, we all had to go in our teaching schedules into online teachings. And after all, after that, being on mobile for seeing movies or being on playing online games have further increased our hours on gadgets. There are common risk factors for the back or spinal problems. On my right, if you see, there is a non-modifiable risk factors, which is related to genetics, gender, or age. We cannot change this, as there are certain pathologies like ankylosing spondylitis, which is very common in male. So there are certain diagnoses which are based on this non-modifiable risk factors. But what is surely there in our hands are the modifiable risk factors, which are poor back muscle strength, weight gain. So if you have an increased weight gain, it automatically there will be a central pressure or your तुमचं पोट वाढणार, त्याच्यामुळे तुमचा postural changes येऊ शकतं. Very high or very low levels of physical activity. Online पण आहे, बसून पण राहतोय, गेम्स पण बसूनच खेळतोय, तर किती स्पाइन वरती प्रेशर्स येत आहेत. Absolutely sedentary lifestyle. Smoking, I'll tell you how smoking affects our spine. Psychological factors such as depression and distress. Exam आली, stress आली, 8 तास शेवटचे 4 दिवस वाचायला बसतात. त्याच्यापेक्षा रोज थोडं थोडं बसायची सवय असेल तर ब्रेनला पण सवय होईल आणि स्पाइनला पण सवय होईल आणि लोड पडणार नाही. But it has been proved that your mental stress can definitely affect the physical, and invariably physical aches and pains can cause you mental distress. So identifying these risk factors at an early stage will definitely prevent the low back pain progression. आत्ताच थांबवलं तर पुढे अजून wear and tear जे 50-60 ला होणार आहे, which is a natural age related changes, can definitely, we do not want it earlier at the age of 25 and 30. So we need to modify these risk factors. This in turn will help us to improve our quality life and increasing productivity. We will have less absenteeisms from our work because of our neck and back problems. We will have a good quality where we can do everything, whether it comes to enjoyment, doing a trekking, or whether it comes to sitting and doing a job on a computer. Both will be very finely done without any issues. Basic 2 agendas that I'm going to take for this sessions is text neck syndrome. This is a very common problems in young people who are, or in young college going students who are too much on their mobile phone, and that too sitting in a wrong posture, giving them a lot of neck problems, which is being termed as text neck syndrome. And the second, later on, after the text neck syndrome, I'm going to talk about the back pain. So I'm going to talk about how to deal with this, how to modify this, or any ergonomic changes that we need to do, and what will be the exercises for these 2 problems. Now, what do we know by text neck syndrome? Text neck syndrome is caused by the way we position ourselves when looking at our phones. You can see the Red Cross girl. She's too much looking down into her phone where she's bent with her neck. So this problem usually occurs when your head is dipped down for a prolonged time, or tumche shoulders, or your shoulders get very rounded. So both neck dip positions and shoulder roll puts lot of strain on your neck, giving you text neck syndrome. So what are those symptoms? Pain and stiffness in the neck, back and shoulders. कधी पण लक्षात ठेवा, कुठली पण positions long time साठी असेल, it can cause you pain also, and along with that stiffness. लवचिकपणा कमी होतो, किंवा तुम्हाला मान हलवणं, तुम्हाला आपण जे नॉडिंग मुवमेंट्स असतात किंवा नेक मुवमेंट्स असतात ते सगळ्याला पण अफेक्ट करतो आणि रेड्यूस होतो. So it minimizes your muscle and joint mobility, difficulty turning the head, weakened shoulder and neck muscles leading to rounded posture, not only leading to neck issues, but further leading to vision problems. If the screen is too near, you can have early spectacles, which has been seen in COVID-19, that in college or in students, people who are more at home, and now with an online education, the number of spectacles has increased. The number of people using specs have increased.
tension headaches and migraines. Tension headaches are the headaches which is present on the back side of your neck, and it is because of the continuous position on the neck. These are the basic symptoms I'm telling. But if we continue to do that, invariably, जसं सरांनी सांगितलं होतं मान दुखणे किंवा हातामध्ये कळा येणे, so there can be nerve compressions leading to pain in your arm, and later on can give you muscle weakness, ज्याच्याने तुम्हाला डिसेबिलिटी थोडी वाढू शकते. काय करायला पाहिजे टेक्सनेक सिंड्रोम साठी? फोन बघायचा आहे, ऑनलाईन करायचं आहे, स्क्रीन बघायची आहे, तर थोडीशी मॉडिफाय करूया. So do not sit in this posture where you can see the boy completely seeing into the screen with his neck being in the flex bend position. Or do not get the phone too near to your eyes. Instead, at least keep a pillow on which you get your tablet or your phone or your devices a little up. The best position which should be always used while studying online could be a chair and a table. Always remember that your laptop screen should be 1 arm distance. So you just lift up your hand and put it in front of the screen. It should touch, or it should be away 1 arm, where your tip of the fingers are there. From there, your laptop should be placed. If you have issues in seeing, get your eyes checked up. Maybe there can be a little vision issues. There can be laptops which can, if you find that the table is too low and the laptop is placed down, put registers or books or magazines to get your laptops up such that the screen should be at the eye level. You can even change your positions. You can see the boy in the kitchen on a clean platform, or you're on a window pane. So you can sometimes change the positions from sitting to standing, and such change of positions helps you to reduce the stresses from your spine. The boy has been asked to not bend down and see. You can see a figure down where he has been asked to not bend down and see. So he's putting the hand straight in front of his vision, but this can give him a lot of shoulder stress and pain. Postures for healthy screen time and screen use could be changing in position. So if you're either reading a book, either reading a tablet, keep changing from sitting to lying to walking. Not one positions for a prolonged period. Again, you can see this, that how the first figure is sitting completely unsupported on a laptop, and there is no use of the chair support that he is taking. So he needs to take a complete chair support. He needs to keep his leg grounded. If your height is less, you can take a stool under your leg or a footrest under your legs, and your distance have to be 1 arm distance from the screen. You can see him standing, but he is standing in a very upright positions. Always upright position has to be maintained in whatever activity you do. You can see the girl down. She has changed her positions. When not asked to look down, she has changed by getting the screen to a mid-level where she can see it properly, or she has taken a cushion when sitting down to avoid prolonged neck dipping. Nowadays, you get even gadgets on Amazon which can be focusing, or which can put your mobile on a stand where your hands are relaxed and you can keep that. So such devices are available on Amazon, which can be definitely invested in. But that does not mean that you increase your screen time. Invariably, your mind and eyes do get damaged. So screen time has to be definitely reduced. Benefits of exercises. We have to do exercises, and exercises should be done so that it increases your flexibility. लवचिकपणा वाढायला पाहिजे मसल्स मध्ये, ताकद वाढायला पाहिजे, आणि तुमचा posture करेक्ट व्हायला पाहिजे. हे सगळं केल्यामुळे invariably तुमची level of fitness would be very high and you will have good functional independence. What does it say? Whatever activities, whether you have gone on a picnic, or whether you have folded your bag, or whether you've gone and you're studying, or you're doing a job in some company, you will be able to do this and give your 100% if you are much away from this aches and pains. I'm going to show you certain exercises, which are those simple based exercises which can be done by everybody on a day-to-day routine. People who already have a neck pain should avoid doing the exercises, should first consult the physiotherapist and then take an opinion on to which exercises to be done.
This is for people who do not, this is for students or people who do not have any neck issues. Always remember, exercises should be done in the right starting positions. कुठल्याही पोझिशन मध्ये बसून व्यायाम करायचा नाही. स्टार्टिंग पोझिशन्स आणायची, ज्याच्याला आम्ही न्यूट्रल पोझिशन्स म्हणतो. Second thing, exercises should always be slow. Whenever you do slow exercises, more power is required or more strength is developed in the muscle to do a slow exercise. लक्षात आहे का, कुठली पण जड वस्तू उचलायची असेल तर आपण पटकन उचलू शकतो, पण तीच गोष्टी स्लो उचलायला थोडंसं त्रासदायक असू शकतो, कारण की इट टेक्स लॉट ऑफ पॉवर टू डू दॅट. So the first exercise is in a sitting positions where you can see her putting her legs relaxed. Both the arms are on the thigh, resting. Her shoulders are well relaxed. And the patient or the subject has been asked to look onto the left side, coming back to the center, again looking back to the right side. Important of this exercises is when you are looking onto your left side, you should not take your neck up or neck down. It should be only in the same plane that you should do, that your neck side movements, what we call it as. You are not supposed to sit in the slouch sitting किंवा बाक काढून बसायचं नाही. चेअरचा आधार पण घ्यायचा नाही. बॅक सपोर्ट एक्सरसाइज करताना वापरायचा नाही. The second exercise for the neck is while touching your ear to the shoulder. See again the similar positions in sitting, but you should not lift up your shoulder. खांद्याला कानाकडे नाही आणायचंय, कानाला खांद्याला टच करायचा प्रयत्न करायचा. आणि पहिल्या दिवशी करायला गेले तर सगळी एक्स्ट्रीम मुवमेंट्स पॉसिबल नाहीये. रोज करत गेले, नियमित प्रमाणाने केलं तर डेफिनेटली फ्लेक्सिबिलिटी आपली वाढते. This is the right position. Now you can see the third exercise where she has kept her body unsupported and she's looking up to the ceiling, coming back to the center, then looking down on touching the chin. So these are the few exercises for the neck to avoid text neck syndrome. There are 2 more that I'm going to show. All these exercises are supposed to be done twice a day for 5 times each. I will repeat again, there should be no pain while exercising. This is called, now we will be taking about posture correction exercises. I already described you that there is a dip, forward dipped neck and a rounded shoulders. तर त्याला करेक्ट करणं गरजेचं आहे. त्याला करेक्ट केलं तरच आपली पॉस्चर चांगली राहते. And we have always seen, आपण कोणाकडे पण जातो तर एक ताट माणूस असतो, ते आपल्याला नेहमी अपीलिंग वाटतो. So your posture should be very appealing, which talks about your happiness in health. जे असे वाकलेले, दमलेले, थकलेले असतात त्यांना बघून आपल्याला कसं वाटतं. So always a good posture is important. First exercise is a chin tuck exercise. Try this exercise after 15 days from the neck exercises. पहिलं ती neck exercises 15 दिवस करा, नंतर chin tuck करा. तेही एवढं जास्त करायची गरज नाहीये. Chin tuck exercise मध्ये फक्त अनवटी आपण आत घ्यायची आहे. हात इथे ठेवायची, फक्त अनवटी आत घ्यायची आणि रिलॅक्स ठेवायचं. सेकंड एक्सरसाइज आम्ही त्याला म्हणतो शोल्डर रिट्रॅक्शन एक्सरसाइज. बाक आलेला असतो, खून आलेला असतो किंवा शोल्डर डिप झालेले असतात, तर शोल्डरला वरती उचलायचं आणि मागे घ्यायचे. शोल्डरला वरती उचलायचं आणि मागे घ्यायचे. सो अगेन दिस एक्सरसाइजेस ट्वाइस अ डे फॉर 5 times each. So we have learned about first topic of the day was text neck syndrome. आता तुम्हाला माहिती आहे मोबाईल वरती जर बसायचं असेल तर खूप काळजीने बसा आणि तरीही ऍडवाइस आहे की खूप जास्त एक टाइमला बसू नका. Coming to back pain, which is again the most prevailing disease or problems in, I would not call disease, but it is the most prevailing problems in Indian youth specifically. कॉलेज सुरू झालेला आहे, ऑनलाईन वरनं आपण ऑफलाईन तरी चाललोय, लोड वाढलेला आहे, तर ताकद पण वाढवायला लागेल. Now problems associated with prolonged patterns of spine. What do we mean by patterns of spine? स्लाउचली बसणं किंवा असंच रिलॅक्स बसणं किंवा ही पोझिशन, इथे तुम्ही बघू शकता एक माणूस पुढे वाकून आहे. आपण नेहमी असं राहत नाही, पण आपण बऱ्याच वेळा वाकून काम करतो. खालनं कुठली वस्तू उचलायची, बॅग उचलायची, बॅग मधून बॉटल काढायचं. लॉट ऑफ रिपिटेटिव्ह मुवमेंट्स दॅट वी हॅव इन अ फॉरवर्ड बेंडिंग पोझिशन्स. त्याच्याने काय होतं इन अ फॉरवर्ड बेंडिंग पोझिशन्स, यू कॅन सी इन द फर्स्ट फिगर that the anterior structures are getting compressed.
डिस्क असते, सरांनी सांगितलं ना मणक्यामधली एक गादी असते, ती गादी कंप्रेस्ड होते आणि मागे सरकायची भीती असते, विच वी कॉल इट अ स्लिप डिस्क. सो इट इज व्हेरी कॉमन जर तुम्ही फ्लेक्स पोझिशन मध्ये राहिले किंवा वाकून खूप काम केले. कमिंग टू बॅकवर्ड बेंडिंग, जेव्हा तुम्ही खूप मागे मागच्या बाजूला किंवा झोपून मागे असतात किंवा यू आर टू मच इन अ बॅकवर्ड बेंडिंग, क्लीन करायला गेले विथ अ शॉर्ट स्टूल आणि खूप वरती चढून असं मागून राहायला लागतं. एनिथिंग इफ यू आर इन फॉर लॉंग पिरियड, सो व्हॉट विल हॅपन इज पुढची जी वर्टिब्रल बॉडी आहे, ती जी बॉडी म्हणतो आम्ही, त्याला लोड घेण्याची क्षमता असते, पण हीच जेव्हा तुम्ही बॅकवर्ड बेंडिंग करतात तेव्हा लोड मागच्या स्ट्रक्चर्स वरती येतो आणि दॅट इज व्हॉट वी कॉल फॅसेट्स, आणि त्याच्याने बॅक पेन सुरू होतो. सो एनी पोझिशन्स, फॉरवर्ड बेंडिंग मध्ये पण प्रत्येक वेळा काम नाही करायचं किंवा बॅकवर्ड बेंडिंग मध्ये पण नाही करायचं. व्हॉट टू डू, कसं चेंजेस करायचे, स्पाइनला स्ट्रॉंग पण बनवायची आहे. जस्ट अडॉप्ट अ हेल्दी लाईफस्टाईल. अँड व्हॉट डज इट इन्क्लूड? इट इन्क्लूड्स विटामिन डी. Vitamin D is a very important vitamin which makes our bones stronger. Its absorption in the body is very important. Vitamin D we get from only sunlight. सूर्याच्या किरणाने vitamin D मिळतो. UVB, UVA and UVB radiations are very strong at from 11 to 2. 2च्या ऊन मध्ये it is good to get vitamin D. जे लहानपणी म्हणायचं ना कवळं ऊन घ्यायचं, no, but studies on researchers have shown that 11 to 2 sun. पण असं म्हणायचं मला नाहीये की 11 ते 2 मध्ये उन्हात जावा नाहीतर सनस्ट्रोक होईल. You just have to go for 1 minute or 2 minutes. So if you have a college and you have a break in the college, you can always go in the sun and just wait there for say 20 seconds or 30 seconds and come back and again go after drinking a water, again go back. So or on a Sunday getting something from the market, that also can be done. Calcium is very important. We all know it makes our bone very strong. आपले हार्ट टिश्यू वयाच्या अगोदरच व्हायला लागले, वयाच्या म्हातारपणा लागायच्याच अगोदर जर हार्ट टिश्यू व्हायला लागले तर कसं पॉसिबल आहे, कसं करायचं? तर कॅल्शियम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बट कॅल्शियम अँड विटामिन डी दे गो हँड इन हँड. इफ यू हॅव डेफिशियन्सी ऑफ विटामिन डी, कॅल्शियम कितीही घेतलं इधर वाईल विटामिन्स और विथ डाएट जसं की पनीर, दूध, दही, आपल्याला कॅल्शियम बॉडीमध्ये एब्झॉर्बच होणार नाही. विटामिन डी ची जर डेफिशियन्सी असेल तर वी शुड टेक डॉक्टर्स कन्सल्टेशन्स अँड स्टार्ट विटामिन डी सप्लिमेंट्स. Taking dark green leafy vegetables, the detail will be definitely taken about the diet by the dietitian madam. Exercising consistently, नियमितपणे half an hour तरी 4 to 5 times a week exercise व्हायला पाहिजे. कुठले type of exercises? Either it can be walking, it can be jogging, it can be Surya Namaskar, yoga, doing hula loops, gym exercises, basic aple skipping exercises can be done. But yes, people who have back pains should not avoid jerky, should not prefer jogging or should not prefer skipping, should do slow exercises which does not hamper the pain further. What not to do? Avoid excessive alcohol consumptions and cigarette smoking. सगळे म्हणतात घेणं चांगलं नसतं. मम्मी पप्पा म्हणतात अल्कोहोल घेणं किंवा सिगरेट स्मोकिंग इज नॉट गुड. पण का गुड नसतं? त्याचा एक हे आहे की तुम्ही काय पण जेवले, व्हॉट एव्हर यू विल ईट, व्हॉट एव्हर एक्झॉर्प्शन्स ते व्हायला पाहिजे. बिकॉज इफ यू आर स्मोकिंग अँड ड्रिंकिंग, एक्झॉर्प्शन्स बॉडीमध्ये होणार नाही. तुम्ही किती एक्सरसाइज करा, प्रोटीन डाएट्स घ्या, चांगलं जेवण घ्या, this habits will not help make your body fit. Avoid too much of salt. Equivalently salt पण तेवढंच वाईट आहे. Avoid use of medications without doctor's consultations. आज दुखायला लागले पाठ, मी गोळी खाल्ली. आज मी थकलोय, मी गोळी खाल्ली. Taking homeopathic or Ayurvedic medications to give you a good body, those are not advisable. Only advisable if you have taken a proper consultation. कॉलेजमध्ये जाताना थोडी फॅशन तर लागतेच ना. फॅशन कशी का दाखवायची असते? किती लोड असेल आपण बॅग एका बाजूलाच घेतो, सगळेच घेतो. पण लक्षात ठेवा की जेव्हा तुम्हाला सपोज अगदी स्टेशनवरनं कॉलेजला यायचं असेल किंवा तुमचं डिस्टन्स ऑलमोस्ट 10 minutes वॉकिंगचं डिस्टन्स असेल तर टेक द बॅग ऑन बोथ दी शोल्डर्स
that will dissipate the load on both the shoulders. म्हणजे लोड तुमचं डिवाइड होतं दोन्ही शोल्डर्स मध्ये. कॉलेजच्या जवळ आलं तेव्हा एक काढून टाका आणि फॅशन दाखवा, पण 10 मिनिटं चालवताना फॅशन नका दाखवा. I've already discussed this, that you can see that in the first figure he is sitting in a slouch posture. Second figure he's sitting in an extended किंवा मागे जाऊन. And the right is when you take a good back support and one arm distance from your screen. Sir has already explained this, but few things that I feel that if you must be helping your family or your family members ला तुम्ही बघितलं असेल की कसे ते उचलतात. So certain tricks if you have learned, you can always help them too. जर वजन खूप जड असेल, definitely call for a help. Do not load your spine. Divide the load. Or even if your parents are going to buy vegetables, divide it into 2 equal bags to put it in your arms. दोन्ही हाताला धरून अर्ध 5 किलो बटाटे असेल तर अर्धे 2.5 किलो केलं तर स्पाइन वरती कमी लोड येतो. कोणी बोलवलं तर स्पाइन वरनं ट्विस्ट करू नका, टर्न पूर्ण बॉडी टर्न करा, फक्त ट्विस्ट करू नका. कुठल्याही वस्तूला उचलायची असेल, जड वस्तूच्या जवळ जाणं गरजेचं आहे. गुडघ्यातून वाकवा, डायरेक्ट पाठीतून वाकू नका. यूज ऑफ एनी इक्विपमेंट, जिथे पण ट्रॉलीज वगैरे इक्विपमेंट अवेलेबल असतात, जसं की गॅस सिलेंडर्स, त्याला ट्रॉलीज मिळते, तर सगळ्या सिलेंडर्सच्या खाली ती ट्रॉलीज ठेवायची, सो दॅट फक्त ट्विस्ट करून रोल करून सिलेंडर्सला शिफ्ट करता येईल. सो एव्हरी टाइम वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अ गुड करेक्ट पॉस्चर. तुम्ही चालतात, तुम्ही बसतात, स्क्वॉटिंग करतात, कार ड्रायव्हिंग करतात, तुमची स्पाइन ताट पाहिजे. कुठूनही स्पाइन नेहमी वाकायला नाही पाहिजे. मी असं नाही म्हणत आहे की नेहमी करेक्ट राहणं सोपं आहे. नो, यू डेफिनेटली स्लाउज, बट कीप रिमाइंडर्स की मॅक्सिमम टाइम तुम्ही त्या करेक्ट पोझिशन मध्ये पाहिजे. झोपताना पण इथे खालच्या इनकरेक्ट मध्ये तुम्ही पिंक कलरच्या लेडीला बघू शकता. झोपताना पण डू नॉट टेक लॉट ऑफ पिलोज. त्याच्याने पण बॅकला आर्च येतो. कीप युअर बॅक फ्लॅट वेन यू आर ट्राइंग टू लाई डाऊन ऑन द बेड. There are not one type of exercises that will help you for back pain. There are lots of exercises and you should always have combination of exercises. Such combination of exercises will strengthen your back and your limbs too. Yani ki hath ani pai. So what are those different kind of exercises? They are resistance exercises using dumbbells. It's a myth, females can also and should do dumbbell exercises, weight bearing exercises, balance exercises, aerobic exercises like walking, jogging, cycling, posture correction exercises. All this should be a part of your exercises or your routine, so you can not even get boredom. कंटाळा येतो ना, काय रोज चालायला जायचं, किती कंटाळा आहे. So to avoid boredom also we should do a mixture of all these exercises. Coming to our resisted exercises, जसं की हातामध्ये डंबल घेऊन, शाळेत पीटी एक्सरसाइज सगळ्यांनी केले असेल ना, 1 2 3 4, फक्त त्याला डंबल्सनी करायचं आणि स्लोली करायचं. डंबल्स वरती खर्च करायची गरज नाही. साधं 1 liter बॉटल इन बोथ द हँड्स कॅन बी डन. And you should prefer doing exercises one hand at a time. Here, though it is shown both the hands, but you should do one hand at the time to avoid load on your neck also. 1 liter ne jamat nasel, you can start with half liter. I'm going to show you now a few back exercises which are important and which should be done on a regular routine basis. Again, I repeat, people who have a back pain should not do without consultation. All the exercises should be done twice a day, 5 times each. The first exercise we call is the cat camel exercise. The name only says camel. So if you see in the first figure, you make a hump. Camel la hump असतो ना, तसं आपल्याला ही नॉर्मल स्पाइन मधून hump बनवायचं आणि खाली बघायचं. तर आपला स्पाइनला आपण आर्च करायचं. कॅट म्हणजे काय, त्या स्पाइनला खाली घ्यायची. सो पूर्णपणे वरती घ्यायची, तेव्हा मान खाली करायची. जेव्हा कमर खाली घेतो तेव्हा मान वरती करायची. दिस इज कॉल्ड एज कॅट कॅमल एक्सरसाइज. ब्रिजिंग एक्सरसाइज.
सरळ झोपून पाठ रेस्ट करून पाय दुमडून फ्लेक्स इट फ्रॉम युअर नी वरनं बेंड करायचं, हातावरती आणि पायावरती जोर देऊन कंबरला उचलायचं. या पोझिशन मध्ये 3 किंवा 5 मोजेपर्यंत राहायचं. 1 2 3 अँड देन यू हॅव टू गेट युअर स्पाइन डाऊन. प्रत्येक वेळा ऑलवेज काउंट लाऊडली. तर तुम्ही तुमचा ब्रेथ होल्ड नाही करणार, श्वास धरून व्यायाम नाही करायचे. सो द इझिएस्ट वे इज इधर यू काउंट लाऊडली. ह्याला आपण योगामध्ये म्हणतो भुजंगासन, वेर तुम्ही पोटावरती झोपलेले आहे, हात छाती जवळ आहे अँड यू कॅन सी इन फिगर नंबर 3 दॅट हातावरती जोर देऊन आपल्याला आपली पाठ उचलायची आहे. So remain in this position for 3 counts and then get it down. So all these exercises can become a part of your routine. Chair exercises for back. In neck we have to do only neck, whereas in back we are now going to arch the back. तर जसं cat camel मध्ये केलं होतं तीच cat camel आपण आता sitting positions मध्ये करणार आहोत. So arching your back and in figure B it is called slouching your back. इथे आपण back काढून बसणार आहे. कोणी हात मारली तर फुल बॉडी टर्न करायचं, फुल स्पाइन टर्न करायच्या आणि टर्निंग युअर स्पाइन टू द लेफ्ट अँड टर्निंग युअर स्पाइन टू द राईट. वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस लाईक फॉरवर्ड लंज. एक पाय पुढे ठेवायचं, खाली बसायचं, परत उठायचं, परत दुसरा पाय पुढे ठेवायचं. सिट टू स्टँड. नाउ दिस इज द सिम्पलेस्ट एक्सरसाइजेस. नाउ व्हॉट आर दिस वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस? बेसिकली वी डू नॉट वॉन्ट की आपले हात ठिसूळ व्हायला पाहिजे. आपल्याला आपली स्पाइनची ताकद वाढवायला पाहिजे. फक्त सप्लिमेंट्स औषध खाऊन होत नाही. वी हॅव टू वेट बेअर ऑन आवर बोन्स so that we can have natural calcium from the bones. And sit to stand is the simplest, easiest exercise. कॉलेज मध्ये गेले, कुठे पण गेले, फक्त एवढं लक्षात ठेवा की जेव्हा तुम्ही बसून उठतात तेव्हा कुठला आधार नाही घ्यायचा, ना खुर्शीचा आधार ना बेंचचा आधार. ट्राय अँड जस्ट गेट अप ऑन युअर ओन आणि स्पाइन स्ट्रेट ठेवायचं. याच्याने काय होतं, तुमच्या जे लेग्स असतात त्याच्यावरती जोर पडतो. युअर थाय मसल्स बिकम स्ट्रॉंगर. At the same time, your spine is getting loaded. So they are called weight bearing exercises to improve the calcium of your bones and to make your bones stronger. Aerobic exercise. चालतात तर सगळेच, फ्रेंड्स बरोबर तर नक्कीच गप्पे मारता मारता चालतात. गुड, तसं पण चाला, पण थोडंसं स्पीडनी पण चालायला पाहिजे फॉर अटलीस्ट 15 minutes. थोडंसं फील द बर्न व्हायला पाहिजे. ओके. Nowadays you have nice apps on your mobile, smartphones. Smartphone आहे तर smart use पण करूया. We have Google Fit app. You can download that app which counts not only your steps but it counts your heart points. 5,000 steps पहिले करा, आठवडाभर 8 days नंतर परत तुम्ही 7,000 steps करा. थोडं परत 15 दिवसांनी 10,000 steps करा. जेव्हा हा ऍप मध्ये जाऊन रात्री बघितलं तर बघणार, अरे have I completed? You feel happy, and if you have not completed, next day try on. So they will be reminders for you. You can also do exercises, aerobic exercises, where your lung capacity increases or where your heart pumping increases. So that can be done with jogging, with yoga, or even with cycling. पूर्वीच्या काळात लोक कुठेही लांब लांब गेले तरी सायकल वरती जायचे. आता परत सायकल यायला लागली. इलेक्ट्रिक सायकल तर ठीक आहे, पण पेडलिंग वाली सायकल वरती नक्की कॉन्सन्ट्रेट करा. दॅट विल इम्प्रूव्ह युअर कॅपॅसिटी अँड इम्प्रूव्ह युअर स्ट्रेंथ. थँक यू सो मच. हेल्दी स्पाइन मीन्स अ हेल्दी लाईफ. सो वी विल ऑल वर्क फॉर अ हेल्दी स्पाइन. I'm really glad with my team for making me connect and construct this event. I thank you all of them. Any issues in the future where you need support from us, we are there. We have our OPD at Bhausaheb Sardesai Hospital, OPD complex, 2nd floor, near to Talegaon railway stations. We are there all the days from Monday to Saturday between 9 to 4. Kindly please contact us for the exercise plan and lifestyle modifications pertaining to your problems. Thank you. Thank you, Dr. Bindu, for informative session and giving the physiotherapy perspective to our audience. Now the session is open for question and answer.
There are a few questions in the chat box. One question is that after how much time should we take breaks from work? Oh, yes. Breaks in from work is very important. Means breaks from being in one positions. मी खूप वेळा म्हटलेलं आहे की आपण एका पोझिशन मध्ये जास्त वेळ बसायचं नाही. आता मी तुमच्याशी बोलताना 25 मिनिट्स बसलेलीच आहे. अगेन नाव आय शुड जस्ट गेट अप. So after every 20 minutes, you should keep changing your positions. If you are sitting, stand up, standing, walking, just for 5 seconds also after 20 minutes, if you change the position, it will be beneficial for you. There is a second question. Does wearing high heels can cause low back pain? Okay. I will not stop anybody from wearing high heels. I know we all are, especially females, would be very fond of wearing high heels. Two things that I'll talk about this high heels. Yes, high heels do cause you back problems, especially if you're wearing a pointed heels and the pencil heels, or what we call about, because it arches your back and it turns the posture on your back, causing lordosis. So the only suggestion that I would give, that you two suggestions. One is, if you want to wear the heels, go for areas where you know that you are not going to stand on that heels for a longer time, or you're not going to really walk with that heels everywhere. So where you get lot of time for traveling, you're going in a car, you're sitting in the function, coming back, please wear heels. Second option is modify the heels in such a way so that you wear wedge heels or platform heels or the flat heels. Sorry, Neetu ma'am, but I'll just add on to this. Not only heels causes back pain, but complete flat, जसं की मोजडी किंवा फ्लॅट जे असतात त्याच्याने पण थोडेसे इश्यूज लेटर ऑन टर्म्स मध्ये येतात, because it starts giving you heel pain there. Bindu ma'am, there is one more question. Some people need to walk a lot for their work, so that can be counted as a part of exercise? No, I did not hear it. It was a break in your voice, ma'am. Ma'am, there is one question in the chat box. Some people need to walk a lot for their work, so can it be counted as an exercise? Okay, yes. See, what I meant about the 10,000 steps is, unless and until like if I am running in my OPDs, that will hardly take 1,000, 2,000 steps. Apart from that, if you can do 7,000 steps and do complete a 10,000 steps, which will be more beneficial. But if your time constraint is there and you cannot, then we can include it. Otherwise, prefer 10,000 steps, which is walking as an exercise or as an activity, not as only a workplace activity. Okay, as we are running short of time, thank you, Bindu ma'am. So we'll go for the next speaker. Thank you so much. I would like to introduce our next speaker, Mrs. Viranchi Musre ma'am, who is a dietitian at BSTRH Hospital and MIMER College. She has completed her BSc Biotechnology from Bhavans College, Mumbai. Thereafter, she has completed her post-graduation in Nutrition and Dietetics from SNDT College, Mumbai. We welcome you, Viranchi ma'am. Kindly share your knowledge with us. Hello everyone, myself Viranchi Musare, and I'm a dietitian in MIMER Medical College. Today's topic is spine problem in Indian youth. Dr. Devre sir and Dr. Bindu ma'am यांनी खूप छान एक्सप्लेन केलंय spine problem. So what is spine? Spine is the center of whole body, and in yoga, spine is called as Meru Danda. So in mythology, Meru is the mountain which is the center of whole universe, same as our spine. Spine is the center of our whole body. Okay? So spine actually काय काम आहे, काय work आहे body मध्ये? Protecting the spinal cord and associated nerve roots. Then second one is providing structural support and balance to maintain an upright posture. And third one is enabling flexible motion. Okay? Then causes of spinal problem in youth. देवरे सर आणि बिंदू मॅमने खूप वेगवेगळे कॉजेस एक्सप्लेन केलेत स्पाइन प्रॉब्लेमचे.
पण मी आता एक लाईफस्टाईल रिलेटेड कॉजेस बद्दल बोलणार आहे. फर्स्ट वन इज सिटिंग, मीन्स सिडेंटरी लाईफस्टाईल, जे सगळ्यांनीच आपल्या 2 वर्षाच्या लॉकडाऊन मध्ये खूप केलेलं आहे. तर सिटिंग, spending much of your day in a seated position can leave your spine so stiff and in a pain. That's because too much sitting, while it may be relaxing, puts stress on the muscle and disc of your back and neck. So 20 किंवा 30 मिनिटाच्या वर जर तुम्ही एका जागी बसलेला आहात तर जस्ट रिलॅक्स युअरसेल्फ अँड मूव्ह करा तुम्ही तिथून. सो तुमचे मसल्स रिलॅक्स होतील. कारण स्पाइन म्हणजे नॉट ओनली बोन, इट इज अ पुरा कॉम्पॅक्ट ऑफ बोन अँड मसल. सो तुमचे मसल्स पण तेवढे रिलॅक्स व्हायला हवेत. देन सेकंड वन इज वेट. सो ओबेसिटी अँड बॅक पेन हे खूप कॉमन प्रॉब्लेम आहे. सो वेट कंट्रोल इज द सेकंड वन. जसं वेट कंट्रोल आहे किंवा ओबीस व्हायचं नाहीये त्याच्याबरोबरच वेट लॉस मीन्स ड्रास्टिक वेट लॉस हे पण एक बॅक पेन साठी फार कॉमन आहे. ठीक आहे, मीन्स माझ्याकडे यंग मुली येतात ऍक्च्युली, ते म्हणतात की मला 3 महिन्यामध्ये 15 किलो वेट लॉस करायचंय, 2 महिन्यामध्ये 10 किलो वेट लॉस करायचंय. सो वेट लॉस होईल पण त्याबद्दल तुमचं मसल मास जे आहे बॉडीचं ते सुद्धा रिड्यूस व्हायला लागेल आणि तुमचं बॅक पेन सुरू होईल. सो वेट कंट्रोल हे खूप महत्वाचं आहे. देन थर्ड वन इज गॅजेट. बिंदू मॅमने आणि सरांनी सांगितल्याप्रमाणे गॅजेट्स फार हे आहे. गॅजेट्स मीन्स काय, तुमचं लॅपटॉप आणि तुमचं कम्प्युटर्स, फोन्स जे तुम्ही फॉर एव्हरी इंच ऑफ टिल्ट युअर हेड फॉरवर्ड द प्रेशर ऑन युअर स्पाइन डबल्स. सो इफ यू आर लुकिंग ॲट युअर स्मार्टफोन, फॉर एक्झाम्पल युअर नेक इज होल्डिंग अप टू 20 or 30 पाउंड्स, म्हणजे तुमचं एक, तुम्ही जर एका इंचसाठी तुम्ही जर नेक टिल्ट केलंय तर तुमच्या मानेवर ट्रिमेंडस प्रेशर येत आहे. सो ते पण एक हे करायचंय, गॅजेट्स कंट्रोल करायचंय युजिंग ऑफ गॅजेट्स. Then third one is high heels and stilettos. ठीक आहे, म्हणजे it might be look good in some function, but research shows that high heels alter your spine's natural alignment. Wearing a pair of heels puts your spine at a possible risk of future back pain. जर तुम्ही ओकेजनली तुम्ही घालत असाल तर ठीक आहे, पण तुम्ही डेली वेअर मध्ये घालताय मीन्स पेन्सिल हिल घालताय तर प्लीज इट इज नॉट ओके. त्याऐवजी तुम्ही वेजेस ऍड करू शकता तुमच्या वॉर्डरोब मध्ये. ठीक आहे. देन बोन मास एज मीन्स अप टू एज 30 तुमचं बोन मास जे आहे ते व्यवस्थित असतं, पण नंतर मग तुमचं डिलिव्हरी आहे, देन तुमचं मेनोपॉज नंतर स्टार्ट होतं तर तुमचं बोन मास हळूहळू रिड्यूस व्हायला लागतं. And approximately 75 to 85% of skeleton built during adolescence lose calcium as adults. So तुमचं skeletal building आहे ते तुमचं adolescence एज मध्येच कम्प्लीट होत आहे. सो या यंग एज मध्येच तुम्ही तुमच्या हाडांची आणि तुमच्या डाएटची काळजी घ्यायला पाहिजे. सो नीड सफिशियंट बोन न्यूट्रिएंट्स लाईक कॅल्शियम अँड विटामिन डी टू बिल्ड द बेस्ट स्ट्रॉंगेस्ट बोन अँड मेंटेन बोन. ओके, सो तुम्ही इथे बघू शकता की 30 नंतर बेंडिंग व्हायला सुरू होत आहे तुमच्या बॅकबोन मध्ये. ठीक आहे, तर तसं तसं तुमचं कॅल्शियम लॉस होत आहे, त्याप्रमाणे तुम्ही बेंड होत जाता. सो त्याच्यासाठी एक्सरसाइज अँड डाएट रेग्युलरली फॉलो करणं खूप गरजेचं आहे. ठीक आहे. कीपिंग युअर बोन हेल्दी, तर काय करायला पाहिजे? सो हेल्दी फूड चॉईसेस. सेकंड वन इज वेल बॅलन्स्ड डाएट. थर्ड वन इज इटिंग फूड रिच इन कॅल्शियम अँड विटामिन डी, विटामिन अँड मिनरल सप्लिमेंट इफ अँड वेन नीडेड. इथे मी मेन्शन करू पाहते की तुम्हाला सप्लिमेंट तुम्ही स्वतःने कधीही कन्झ्युम करू नका. तुमच्या फिजिशियनने, तुमच्या डॉक्टरने जर तुम्हाला रेकमेंड केलंय, त्यांचे डोसेस ठरवलेले असतात. सो प्लीज स्वतःचा डॉक्टर होऊ नका आणि त्यांच्या कन्सल्टेशन नुसारच तुम्ही तुमचं विटामिन डी किंवा कॅल्शियम सप्लिमेंट घ्या. ठीक आहे. अँड देन एक्सरसाइज अँड फिजिकल ऍक्टिव्हिटी. अँड थर्ड वन, लास्ट वन इज गुड हॅबिट अँड हेल्थ. ठीक आहे. सो इथे हाऊ टू कीप युअर बोन स्ट्रॉंग अँड हेल्दी, इथे तुम्ही पाहता की काय काय तुम्ही करू शकता. फर्स्ट वन इज बूस्ट युअर कॅल्शियम इनटेक. सेकंड, एन्जॉय अर्ली मॉर्निंग सनलाइट. थर्ड इज अवॉइड एक्सेस सॉल्ट, मी सांगणार आहे तुम्हाला त्याबद्दल. फोर्थ वन इज क्विट स्मोकिंग. अँड 5 वन इज से नो टू सोडा अँड ड्रिंक्स. देन लास्ट वन इज ड्रिंक लेस कॉफी. बोन हेल्दी फूड काय आहे? सो फर्स्ट वन इज डेअरी. डेअरी मीन्स काय, तर योगर्ट, चीज आहे, मिल्क आहे, पनीर आहे. सो दिस वन इज बोन हेल्दी फूड. देन सेकंड वन इज फिश विथ बोन्स.
मीन्स सच टाइप ऑफ फिश, सार्डिन आहे किंवा बांगडा आहे, रावस आहे, ही जी मासे आहेत हे, तर हे तुमच्या तैलीय मासे म्हणतो ज्याला आपण ऑइली फिश म्हणतो, हे फिश तुमच्या बोनसाठी खूप बेनिफिशियल आहेत. फॅटी फिश, ग्रीन लिफी व्हेजिटेबल्स, फेन्युग्रिक आहे मीन्स मेथी आहे, पालक आहे, आळू आहे, राजगिरा आहे, या सगळ्या ग्रीन लिफी व्हेजिटेबल्स आहेत. त्यात अँपल अमाऊंट ऑफ कॅल्शियम आहे. सो ते तुम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे हेल्प करतं बोन हेल्थ मेंटेन ठेवायला. देन फ्रुट्स आहेत, तर फ्रुट्स मध्ये काय आहे, फ्रुट्स मध्ये तुम्हाला अँपल अमाऊंट ऑफ पोटॅशियम आहे, काही ह्याच्यामध्ये मॅग्नेशियम आहे. सो बोन्स आलं म्हणजे फक्त विटामिन डी आणि कॅल्शियम हेच सगळ्यांच्या डोक्यात असतं, पण आपल्याला मॅग्नेशियम हवं असतं, फॉस्फरस हवं असतं काही प्रमाणात आपल्याला विटामिन B12 हवं असतं, कारण मसल्सचं हेल्थ पण तेवढीच गरजेचं आहे. ठीक आहे. देन पोटॅटोज, टोमॅटो, बनानाज ही आहे जे रिच इन पोटॅशियम आहेत. ठीक आहे, हे कॅल्शियम रिच फूड तुम्ही बघू शकता. ठीक आहे, नट्स आहेत, एग आहे, पुन्हा बीन्स आहेत. ठीक आहे, डेअरी प्रोडक्ट आहेत. सो हे कॅल्शियम रिच फूड्स ही लिस्ट आहे. देन आता जनरल गाईडलाईन्स आहे डाएट रिलेटेड. जर तुमचं डेली डाएट कसं पाहिजे, जर तुम्हाला स्ट्रॉंग बोन्स आणि स्ट्रॉंग मसल्स हवे असतील तर ऍड मॅग्नेशियम इन युअर मॉर्निंग डाएट. ठीक आहे, तर तुम्हाला फक्त कॅल्शियम आणि ठीक आहे कॅल्शियम आणि विटामिन डी हे बेस्ट आहेत बोन हेल्थ मध्ये, पण मॅग्नेशियम पण जरुरी आहे. तर ऍड मॅग्नेशियम इन युअर मॉर्निंग डाएट. सो तुम्ही काय करू शकता, आल्मंड, कॅश्यू, वॉलनट, फ्लॅक्सीड, पंपकिन सीड, या सगळ्या टाईपचे सीड्स जे आहेत ते एकदम मॅग्नेशियम रिच आहे, विटामिन B12 रिच आहे. सो ते तुमच्या मॉर्निंग डाएट मध्ये ऍड करा. ठीक आहे, जसं काय इथे लेमन वॉटर आहे आणि सब्जा सीड्स आहे. सब्जा सीड्स मी तुम्ही तुळशीचं बी पण घेऊ शकता. ठीक आहे, तर तुळशीचं बी किंवा सब्जा सीड हे मॅग्नेशियम रिच आहे. सो लेमन वॉटर विथ सब्जा सीड इट इज अ बेनिफिशियल, म्हणजे विटामिन सी आहे लेमन मध्ये. सो इट्स बूस्ट कोलॅजिन, आणि कोलॅजिन बोन फॉर्मेशन साठी खूप चांगला आहे. ठीक आहे, इन्क्लूड कॅल्शियम इन युअर लंच. डेअरी फूड आहे, ग्रीन लिफी व्हेजिटेबल्स आहे, ज्यात तुम्हाला अँपल अमाऊंट ऑफ कॅल्शियम मिळू शकतं. सो ते तुमच्या लंच मध्ये ऍड करा, ग्रीन लिफी व्हेजिटेबल्स. आणि दही घ्या किंवा पनीर घ्या. ठीक आहे, सो तुम्ही तुमचं कॅल्शियम इंटेक घेऊ शकता. कॅल्शियम इंटेक हे डेली रेकमेंडेड 1000 मिलीग्रॅम पर डे एवढं आहे. सो तो तुम्ही घेऊ शकता तुमच्या फूड सोर्स मधनं आरामात. ठीक आहे, देन एक्सपोज युअर बॉडी इन सनलाइट. विटामिन डी हे फक्त सनलाइट मधनं मिळतं, आणि कॅल्शियम ऍब्झॉर्प्शन साठी विटामिन डी हे खूप महत्वाचं आहे. सो विटामिन डी साठी तुम्ही स्वतःला थोडं एक्सपोज करा सनलाइट मधनं. म्हणजे जे यंगस्टर्स आहेत, मुली खास करून, ज्या थोडंच अंतर तरी जायचं असेल स्कूटीवरनं, तर स्वतःला खूप पॅक करून घेतात. स्टोल, गॉगल अँड सनकोट अँड ग्लोव्ज, आणि म्हणजे 1 इंच पण जागा त्यांची राहत नाही एक्सपोज व्हायला, म्हणजे एक्सपोज होत नाही. सो असं करू नका, थोडस जा. थोड्या अंतरासाठी तुम्ही स्कूटी किंवा कार ह्याचा वापर करू नका. थोडस वॉकिंग करा. तुमचं ऑफिस, कॉलेज जे काही आहे त्याचं वॉकिंग डिस्टन्स आहे, तर तुम्ही प्लीज वॉक करा, आणि त्याने तुमचं एक्सरसाइज ही होईल आणि तुम्ही सनलाइट ही प्रॉपर घेऊ शकते. 15 ते 20 मिनिटं सनलाइट इनफ आहे विटामिन डी साठी. सो एक्सपोज युअर बॉडी इन सनलाइट फॉर 15 to 20 मिनिट्स. ओके, देन प्रोटीन रिच स्नॅक, जसं कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, विटामिन डी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, तसं प्रोटीन सुद्धा फार आहे. तर प्रोटीन रिच स्नॅक्स मीन्स काय, तर रोस्टेड चना आहे, मखाना आहे, पीनट्स आहे. हे मी काय इन्क्लूड केलंय, कारण जर आपण स्नॅक्स आपण म्हणतो तर आपल्याला डोक्यात येतं ते भजी, वडापाव आणि समोसा. मीन्स संध्याकाळी ऑफिस सुटल्यावर किंवा कॉलेज झाल्यावर खूप भूक लागलेली असते, त्यामुळे आपण काय चॉईस करतो, मीन्स घरी जाताना खूपसे वर्किंग वुमन आहेत, ते काहीतरी घेऊन जातात, भजी घेऊन जातात, दाबेली अँड वडापाव. म्हणजे ते एक तर बनवायला लागत नाही, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे चमचमीत असतं. सो ते म्हणजे ते प्रिफर करतात की ठीक आहे, पण चना, मखाना, पीनट्स ह्याला पण काही वेळ लागत नाही. हे तुम्ही स्टोर करू शकता घरामध्ये, जस्ट रोस्ट करू शकता, ऍड सॉल्ट थोडंसं, आणि तुम्ही घेऊ शकता. दिस इज अ प्रोटीन रिच स्नॅक्स आणि खूप हेल्दी आहे. ठीक आहे, सो तुम्हाला एम्प्टी कॅलरीज नाही मिळत, तुमचं वेट गेन नाही होत, आणि प्रोटीनचा सोर्स बेस्ट आहे. ठीक आहे,
Then glass of milk with turmeric and dry ginger powder at night. दूध हे हाडांसाठी फार चांगलं मानलं जातं, तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच आहे. सो त्यात जिंजर पावडर, कारण ज्यांना ब्लोटिंग आहे, ज्यांना त्रास आहे किंवा गॅसेस होतात दुधाने, सो त्यांच्यासाठी हे ड्राय जिंजर पावडर आणि थोडं टर्मरिक आहे. सो त्याने तुमच्या बोनची हेल्थ चांगली राहील. आणि इथे एक मेन्शन करून पाहते मी की अर्ली डिनर, तुमचं 8 वाजेपर्यंत डिनर ऍक्च्युली झालं पाहिजे. अर्ली डिनर हे तुमच्या होल बॉडीसाठी आणि पूर्ण ह्याच्यासाठी खूप गरजेचं आहे. आणि बाजरी किंवा नाचणी मीन्स रागी, त्याच्यासारखे तुम्ही ग्रेन्स जेव्हा तुम्ही इन्क्लूड करता तुमच्या डेली डिनर मध्ये, मी तुम्ही चपातीऐवजी जर भाकरी ऍड केली तर तुमचं डेली कॅल्शियम जे रेकमेंडेशन आहे ते पूर्ण होतं. तुम्हाला भरपूर मायक्रोन्यूट्रिएंट्स मिळतात त्यातनं. ठीक आहे. सो ते लो कार्ब डाएट आणि ते सगळं विसरून तुम्ही जस्ट भाकरी ऍड करा बाजरी किंवा नाचणीची, तुमच्या हाडांच्या रिलेटेड प्रॉब्लेम काही अंशतः तरी दूर होतील. ठीक आहे. देन हायड्रेशन. गुड स्पायनल हेल्थ बिगिन्स विथ गुड हायड्रेशन. पाणी पिणं हे फार महत्वाचं आहे. उगाच अतिरेक करू नका. मीन्स 4 to 5 liters ऑफ वॉटर पर डे असं काही करू नका. तुमचं बॉडी सिग्नल देत असते तुम्हाला किती हायड्रेशन पाहिजे, तुम्हाला तहान लागत असते, त्याप्रमाणे तुम्ही तुमच्या पाण्याचे इनटेक ठेवा. The spine is constructed in such a way that dehydration can cause limited mobility, decreased flexibility and pain. It can cause the spine to age faster than it should, which impacts the entire body. म्हणजे तसं सांगितलंय की स्पाईनच्या एज हे तुमचं खरं एज असतं. जरी तुम्ही 20-30s मध्ये असाल आणि तुमचं स्पाईन एज हे 50 आहे, तर तुम्ही 20-30चे नाही, तुमचं पोस्चर हे 50च्या एज मध्ये दिसतं. सो चांगल्या स्पाईनसाठी हायड्रेशन हे फार इम्पॉर्टंट आहे. देन योगा पोजेस फॉर स्पाइन हेल्थ. ठीक आहे. भुजंगासन आहे, मॅमने सांगितलं तसं भुजंगासन आहे, पुन्हा त्रिकोणासन आहे, देन सूर्यनमस्कार आहे, वेगवेगळे आसन आहेत. देन अगेन तुम्ही तुमच्या सर्टिफाईड योगा कन्सल्टंट करून किंवा जे इन्स्ट्रक्टर आहेत त्यांच्याकडनं हे करून गायडन्स किंवा फिजिओथेरपिस्ट करून कन्सल्ट करून तुम्ही हे सगळं करू शकता. ठीक आहे. देन डोंट, काय नाही घ्यायचंय ते एक्सेस सॉल्ट. एक्सेस सॉल्ट मीन्स व्हॉट? तुम्ही म्हणाल की आम्ही रोजच्या जेवणामध्ये नाही घेत एक्सेस सॉल्ट. ठीक आहे, नाही घेत, पण जेव्हा तुम्ही ग्रोसरी शॉप मध्ये किंवा मॉल मध्ये जाता, देन तिथे कसं सेक्शन असतं फ्रोझन फूडचं. ठीक आहे. तिथे स्माइलीज असतात, चीज नगेट्स असतात, अँड आणि जिथे तिथे किंवा आपण शॉपिंगला जातो तेव्हा एक पॅकेट टाकतोच, पण तुम्ही त्याच्या पाठी जेव्हा त्याच्या न्यूट्रिटिव्ह व्हॅल्यूजचा जे तक्ता असतो, चार्ट असतो, त्यात तुम्ही जेव्हा पाहाल की त्यात सोडियम कंटेंट किती आहे, तर तुम्ही हैराण व्हाल. तर ते सोडियम कंटेंट हे खूप आहे. ठीक आहे. सो एक्स्ट्रा सोडियम तुमचं कॅल्शियम लॉस होऊ शकतं. सो एक्सेस सॉल्ट त्यातनं मिळतं. पॅकेज फूड, प्रोसेस फूड ह्याच्यात प्रिझर्वेटिव्ह जे असतात त्यातनं एक्सेस सॉल्ट भरपूर आपल्या खाण्यात येतो. सो अवॉइड प्रोसेस फूड. ठीक आहे. चिप्स आहे, मतलब पॉपकॉर्न आहे, पॉपकॉर्न जे बाहेरचे पॅक्ड आहेत, ते चिप्स जे पॅक्ड आहेत ते खायचे नाहीयेत. घरी बनवलेले वाळवून जे आपण खातोय तुम्ही घेऊ शकता. देन ओव्हर कन्झम्पशन ऑफ टी अँड कॉफी. 1 and 2 cup ऑफ कॉफी पर डे तुम्ही ओके आहात, पण त्याच्यापेक्षा एक्स्ट्रा जर तुम्ही कॉफी आणि टी तुम्ही जर कन्झम्पशन तुमचं होत असेल तर ते तुम्ही अवॉइड केलं पाहिजे. ठीक आहे. देन लेस ऍक्टिव्हिटी. हे सगळं हे चित्र हे लॉकडाऊनचं आहे. बिंज वॉचिंग अँड बिंज इटिंग आणि ते सगळं करता करता वेट गेन पण झालंय आणि सगळे स्पाइन प्रॉब्लेम आणि सगळे रिलेटेड प्रॉब्लेम जे आहेत ते आलेले आहेत. सो लेस ऍक्टिव्हिटी हे सुद्धा तुमचं स्पाइन हेल्थसाठी फार नुकसानदायक आहे. देन स्मोकिंग अँड अल्कोहोल कन्झम्पशन. स्मोकिंग अँड अल्कोहोल कन्झम्पशन तुमच्या न्यूट्रिएंट ऍब्झॉर्प्शन मध्ये अडथळा आणू शकतो आणि ते नीट होत नाही. तुम्ही किती छान खा, पण ह्याने तुमचं न्यूट्रिएंट होत नाही आणि तुम्हाला डेफिशियन्सीज खूप होतात. ठीक आहे. देन कार्बोनेटेड ड्रिंक. फॉस्फरिक ऍसिड असतो त्याच्यामध्ये, की त्याच्यामुळे आपल्या बॉडीमध्ये कॅल्शियम ऍब्झॉर्प्शन नीट होत नाही. सो कार्बोनेटेड ड्रिंक म्हणजे युथ जे आहे त्यांना खूप सवय असते की तुमचं तुम्ही बॉटल स्किप करता, पाण्याची बॉटल कार्बोनेटेड ड्रिंकने. सो ते नाही करायला पाहिजे. अँड तुम्ही पाणी घेऊ शकता. ठीक आहे. अँड थँक्यू. तुम्ही पेशन्सने इतकं सगळं ऐकलं आणि मला इथे बोलवलं त्याबद्दल मी फिजिओथेरपी कॉलेज आणि पूर्ण टीमची फार थँकफुल आहे. थँक्यू सो मच.
Thank you, Viranchi ma'am, for guiding students on nutritional values of food and dietary requirements for our today's youth. Now I request Dr. Snehalata to give vote of thanks. Thank you, Dr. Neetu ma'am. As it is rightly said, right medicine, diet, and exercise is the backbone to good health. So as we come to an end of this informative webinar, I, Dr. Snehalata, from the Department of Musculoskeletal Physiotherapy, would like to extend a heartfelt thanks to our speakers for today, Dr. Tushar Devre sir, for enlightening us with his words of wisdom on today's topic, that is spine problems in Indian youth. Sir, thank you for such an enriching and informative session, which has surely added a great knowledge about varied adolescent problems to us. Next, I take this opportunity to thank Dr. Bindu Sarfare ma'am for extensively speaking on the importance of exercise, do's and don'ts, and precautions to be taken to avoid postural problems in adolescents. Thank you, ma'am, for your enriching talk. I would like to extend my thanks to Mrs. Viranchi Musale ma'am for guiding us on specific dietary guidelines for today's youth. I would like to thank our principal in charge, Dr. Saili ma'am, for constantly motivating and encouraging us in all walks. I would sincerely like to extend my thanks to MIT Junior College Principal, Mr. Vinod Salve sir, and all the students for their active participation in the webinar. Last but not the least, I would like to thank our HOD, Department of Musculoskeletal, Dr. Neetu Mahapatra ma'am, for her constant guidance and support throughout, and all the teachers of MSK department, Dr. Archana, Dr. Aishwarya, and Dr. Pooja, and all the postgraduates of first and second year for their active inputs throughout the webinar. Thank you so much. Here we end the session for today. Have a very happy World Spine Day. Thank you.